Hi guys, so we'll start the section. Fine. So for the June 2023 exams, we'll be having the marathon section starting today. So in we mainly discussing about the topic. First of all, we'll start with consolidation. Okay. So first section, clear audio and clear. Can you just reply in the chat? Just comments on the audios and clear. Can you just reply in the chat? Fine. So we know that we have a 5 days section, marathon section. We will literally cover 5 different areas that will be starting from standards, then to the group, and current issues and analysis. So, these 3 areas we will cover. So, we know that mainly SBR important standards. Standards, first of all, I will be focusing on financial instruments. We know that all exam sections very important test standard financial instruments. Then we will be covering revenue, leases. Okay. So our main standards we cover 3 standards financial instruments, revenue, leases. But day 1 I am focusing on these 3 standards and we will be doing the questions as well from the past papers. Then we will move on to standards, again having some importance in our papers, which is IAS 37 and IAS 38. So, in the disclosure standards, we past papers past exams, even though these are very small standard, content wise the standard disclosure standard the questions are very important. They have been testing in the multiple attempts. About IAS 37, 38, IFRS 5. So that's we miss the standards, but very importantly our exam represent test in areas. Fine. Then we higher level of standard and the standard on IFRS 2 and IAS 19. Because we FR first time that we SBR standard. So that's type of question we expect. Overall questions in the areas from the past 2 or 3 attempts we continuously do 2-3 areas and financial instruments, revenue, leases. So this is the day cover day 1, day 2 and day 3. And day 4 will be focusing on groups. So groups anyway it's important. Groups in the scenario. And day 5 will be focusing on analysis part. That is APM and the topic we will discuss. And we will be discussing about current issues as well. So this is how we are going to plan our sections for the next 5 days. Fine. Now, when we start with the topic, financial instruments and the area exam perspective questions discuss. Then we'll do the questions. So financial instrument standard basically is get covered under 3 different areas. IAS 32, IFRS 9, then IFRS 7. In 3 areas, the main item covered. So, 3 type of questions are different. Okay? In each area, our type of questions are different. So, IAS 32 will question that will be mainly regarding to distinguishing between a financial liability or equity. One scenario the liability or equity. IFRS 9 discussion treatment basis. How will you account for financial asset or financial liability? Okay? Or even they can test the impairment part of financial asset. And very small margin in the area derivatives and but importance. And IFRS 7 deals with disclosure, but at exam perspective test in the area. So these 3 areas are the financial instruments. So we'll discuss each one in detail. Fine. Okay. So we'll start with IAS 32. IAS 32 will cover
So we know that in IAS 32, the main topics are first, എന്താണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്, എന്താണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റി, എന്താണ് ഇക്വിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So what is a financial asset, what is a financial liability and equity, and more importantly we need to know എന്താണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we know that it's just a contract. ഇതെന്താണ്, ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ്. ആരൊക്കെയാണ് ആ ടു പാർട്ടീസ്? ലെറ്റ്സ് സേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബോണ്ടിലാണ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചോ, യു ആർ എൻട്രിങ് ഇൻ എ ബോണ്ട്. സോ ബോണ്ട് ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് ഇൻ വിച്ച് ആ ബോണ്ട് ഹോൾഡറിന് അതെന്തായിരിക്കും, ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ അസറ്റ് ആയിരിക്കും. ദെൻ ആ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്കോ അതൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റി ആയിരിക്കും. Okay, so every financial instruments are a contract in which there are two parties involved. For one party it will be a financial asset because അവർക്ക് അതൊരു ക്യാഷ് കിട്ടാനുള്ളൊരു ചാൻസോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു റിസീവ് ക്യാഷ് എന്നുള്ളൊരു സെനാരിയോയിലോട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ഇത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടാവുക അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഇനി ലയബിലിറ്റി സൈഡിലോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ആൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു പേ ക്യാഷ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവർക്ക് വരുന്നൊരു സെനാരിയോ. ഫൈൻ. സോ കോൺട്രാക്ട് കാണും. ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ കോൺട്രാക്ട്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് എ ഫിസിക്കൽ അസറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങോ ലാൻഡോ പോലല്ല, ഇതൊരു കോൺട്രാക്ട് മാത്രമാണ്. അതിലൊരു പാർട്ടിക്ക് അത് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ് ആവാം, മറ്റേ പാർട്ടിക്ക് എന്താണ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റി. ഇൻ ദ സെയിം വേ ചിലപ്പോൾ ഈ കോൺട്രാക്ട് എന്തിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യാം, ഫോർ ലയബിലിറ്റി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോം. ലയബിലിറ്റിക്ക് പകരം ചിലപ്പോൾ വേറൊരു ഫോമിലായിരിക്കും ഇത് വരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷെയർസ്, ഓർഡിനറി ഷെയർസിൻ്റെയൊക്കെ സെനാരിയോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓർഡിനറി ഷെയർസ്, സോ ഓർഡിനറി ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വി നോ ദാറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതെന്താണ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ അസറ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഹി ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു റിസീവ് ഡിവിഡൻഡ്. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഈ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ചോളം ദ കമ്പനി ഹു ഇഷ്യൂസ് ഷെയർസ് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്താണിത്, ഇസ് ഇറ്റ് എ ലയബിലിറ്റി? അവർക്കത് ലയബിലിറ്റി ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് എ ലയബിലിറ്റി ഫോർ ദം? ക്യാൻ യു റിപ്ലൈ ഇൻ ദ ചാറ്റ്, കമന്റ്സിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. അത് അവർക്ക് ലയബിലിറ്റി ആണോ മക്കളെ? അല്ല. ഓക്കെ, സോ ഷെയർ ഹോൾഡറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെന്തല്ല, it's not a liability. For the company who issues shares, അവരെന്നെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വിറ്റി ആയിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ, വൈ ദേ ആർ അക്കൗണ്ടിങ് ഇറ്റ് ആസ് ഇക്വിറ്റി ഹിയർ? പറയാമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനറി ഷെയർസിനെ? ഇവിടെ നമുക്ക് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇല്ല, ആ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് എന്താണ്, ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. Okay, we have a responsibility to pay dividend as a company, but dividend ഇന്ന റേറ്റിൽ പേ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനെ എന്തായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാം, ഷെയറിൻ്റെ സെനാരിയോയിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ആയിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒരു സമ്മറൈസ്ഡ് ഡെഫിനേഷനായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ കോൺട്രാക്ട് ഇൻ വിച്ച് ഫോർ വൺ പാർട്ടി ഇറ്റ്സ് എ ഫൈനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്. എപ്പോഴും എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റിലും ഒരാൾക്ക് ഇത് എന്തായിരിക്കും, ഫൈനാൻഷ്യൽ അസറ്റ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ടി ഇറ്റ് വിൽ ബി എയ്തർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റി ഓർ ഇക്വിറ്റി. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു ഷെയർ ഇഷ്യൂവോ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂവോ ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൗ വിൽ യു അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഇറ്റ്? വിൽ യു അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ആസ് എ ലയബിലിറ്റി ഓർ ഇക്വിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മേജർ ഒരു കൺസേൺ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ എവരിവൺ? അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം, ലയബിലിറ്റി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ആണോ കമ്പനിക്ക് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ഓൾവേസ് വി നോ ദാറ്റ് നമ്മൾ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ചാലും നമുക്ക് തിരിച്ചത് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട്. വി ഹാവ് എൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു റീപേ ഇറ്റ്. അതിപ്പം ബോണ്ട് ഹോൾഡറിൻ്റെ നിന്നാണെങ്കിലും ഷെയർ ഹോൾഡറിൻ്റെ നിന്നാണെങ്കിലും. ബട്ട് ആ ഒബ്ലിഗേഷൻ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആ സെനാരിയോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. ആ സെനാരിയോ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഒബ്ലിഗേഷൻ കാണും, ഓക്കെ വി ഹാവ് ടു റീപേ ഇറ്റ്. ബട്ട് ആ റീപേ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക,
we can account it as equity. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വരണം. ഓക്കെ, whenever we are reading a scenario with respect to financial instrument classification, നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് ഒബ്ലിഗേഷൻ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി, നോ വി കനോട്ട് അവോയ്ഡ് ഇറ്റ്. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ സനാരിയോയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ദെൻ നമ്മൾ അതിനെ എന്തായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം? വി ഷുഡ് അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ആസ് എ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റി. നമ്മളൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് അതിനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ആദ്യത്തെ സനാരിയോ ആണിത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സാം സ്പെസിഫിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സാമിന് വരുന്നൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു നോളജാണിത്. അവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സനാരിയോ ആണ് ദിസ് വൺ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ എവരിവൺ? ഓക്കെ ആണോ? ഫൈൻ. ഇനി നമുക്ക് ചില സനാരിയോസിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാം. ഇക്വിറ്റി ആണോ ലയബിലിറ്റി ആണോ എന്നൊരു സനാരിയോ വരുന്നത് ഷെയർസിൻ്റെ കേസിലാണ്. ഓക്കെ, കമ്പനി ഹാവ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഇഷ്യൂ ഷെയർസ്. നോർമലി കമ്പനി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, how they are going to account it? Let's say they have an obligation to issue ordinary shares. In a normal scenario, ordinary shares issue ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എന്തായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്? Will you account it as equity or liability? കമൻസിൽ ഒന്ന് പറയാമോ? Can you reply in the comments? In a normal scenario, company issuing ordinary shares or company have an obligation to issue ordinary shares. Equity. Okay, very good. Amal, equity. പക്ഷേ അതിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സനാരിയോയിൽ അതിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുവരാം. There are situations in which we may have to issue variable number of shares, or in future we have an obligation to issue fixed number of shares. ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാം. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺവേർട്ടബിൾ ലോൺ നോട്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ സനാരിയോയിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഡെറ്റിനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ബട്ട് ആ കൺവേർഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസിലേക്കാണ്. ഓക്കെ, 1 bond into 10 shares, 1 ലോൺ നോട്ട് into 10 shares എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസിലേക്കാണ് കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇൻ ദ സെയിം വേ ചിലപ്പോൾ എന്തും വരാം, we may have an obligation to issue shares, but വേരിയബിൾ നമ്പർ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരാം. ഓക്കെ, they may say that you may have to pay an amount of shares which is equivalent to the value of the asset which is transferred. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സേ നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ നിന്ന് ഒരു പേറ്റൻറ്റ് വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ ആ പേറ്റൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ ആ വാല്യൂവിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനത്തെ സനാരിയോയിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്നൊരു ഇഷ്യൂ എന്താണ്? ഈ പറയുന്ന പേറ്റന്റിന്റെ വാല്യൂവിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്നുള്ളത് അവിടെ എന്തല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫിക്സ്ഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ കമ്പനിക്ക് ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട് ടു ഇഷ്യൂ വേരിയബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ലീഗലി വി നോ ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ഷെയർസ്, it needs to be accounted as equity, but whenever we classify financial liability and equity നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് മക്കളെ? സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ലീഗൽ ഫോം കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നേച്ചർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ. സോ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഇപ്പോൾ വേരിയബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈവൻ ദോ വി ആർ ഇഷ്യൂയിങ് ഷെയർസ് വിൽ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ആസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റി. അതിനെ കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്തായിട്ടായിരിക്കണം? ഫൈനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടബിൾ ലോൺ നോട്ട്, അവിടെയൊക്കെ കൺവേർഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസിലേക്കാണ്. സോ there we need to account it as equity. ഓക്കെ ആണോ? ഈ സിറ്റുവേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? Is it clear everyone?
കമൻസിൽ ഒന്ന് പറയോ? Can you reply in the chat? Fine. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം IAS 32 നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇക്വിറ്റി ആണോ ലയബിലിറ്റി ആണോ എന്നുള്ളൊരു സെനാരിയോ. ഫൈൻ. പിന്നെ IAS 32 നിന്ന് വരുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്ത്? കോമ്പൗണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. ദേ ക്യാൻ ടെസ്റ്റ് ദ നോളജ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. കോമ്പൗണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അവർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. സോ എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച സെനാരിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ എ കോൺട്രാക്ട് ഇൻ വിച്ച് ഒരു പാർട്ടിക്ക് അതൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ അസറ്റും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്ക് അതൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റി എന്നുള്ള സെനാരിയോ നമ്മൾ പഠിച്ചേ. അതിന് പകരം ഓക്കെ, ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസറ്റ് ഓക്കെ, ബട്ട് ഫോർ ദ കമ്പനി ഹു ഇഷ്യൂസ് ഇറ്റ് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി നേച്ചറും ഉണ്ട്, ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് ലയബിലിറ്റി നേച്ചറും ഉണ്ട്, ഇക്വിറ്റി നേച്ചറും ഉണ്ട്. ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് ദർ ഇസ് എ ലയബിലിറ്റി നേച്ചർ ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി നേച്ചർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കോമ്പൗണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ദിസ് ആർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ നോൺ ആസ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ ആണോ? അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിന് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കൺവേർട്ടബിൾ ലോൺ നോട്ട്. അപ്പോൾ കൺവേർട്ടബിൾ ലോൺ നോട്ടിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നോർമലി ലോൺ നോട്ട്സ് വി ഹാവ് ആൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു റീപേ ക്യാഷ്. നോർമലി ലോൺ നോട്ട്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ റെഡീം ചെയ്യും. സോ വിൽ റെഡീം ദാറ്റ് ക്യാഷ് ആഫ്റ്റർ എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം, ഒരു 3 yearsോ 5 yearsോ ടൈം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിഡംഷൻ നടക്കുന്നത് ക്യാഷിലായിരിക്കും. ബട്ട് കൺവേർട്ടബിൾ ലോൺ നോട്ട്സിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ക്യാഷ് നമ്മളൊരു അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കും. അവർക്ക് ക്യാഷിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ അതിനെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം? ദേ ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഓർഡിനറി ഷെയർസ്. നമുക്കതിനെ ഓർഡിനറി ഷെയർസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ? കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും ഹോൾഡറിനോട്. അപ്പോൾ ക്യാഷ് എടുക്കണോ ഓർഡിനറി ഷെയർ എടുക്കണോ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് അപ് ടു ദ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ തരുവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ലോൺ നോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്യാഷ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഓർഡിനറി ഷെയർസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട 2 ഒബ്ലിഗേഷൻ വരുന്നുണ്ട് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചോളം. എന്തൊക്കെയാണ് 2 ഒബ്ലിഗേഷൻ? എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ 2 ഒബ്ലിഗേഷൻ? വി ഹാവ് എൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഡെലിവർ ക്യാഷ്. ദെൻ രണ്ടാമത്തേതോ? വി ഹാവ് എൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഡെലിവർ ഷെയർസ്. ആ ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലോൺ നോട്ടിന് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കൺവേർട്ടബിൾ ബോണ്ട് ഹോൾഡറിന് നമ്മൾ 2 ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡെലിവർ ക്യാഷും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ, ആൻഡ് ഡെലിവർ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസും ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഡെലിവർ ക്യാഷ്, അതെന്തായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്? If you have an obligation to deliver cash, how will you account it? നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ക്യാഷ് ഡെലിവറി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടായിരിക്കും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, ഇഫ് യു ഹാവ് an obligation to deliver cash, then it's a financial liability. അത് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടായിരിക്കും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. On the other hand, if you have an obligation to deliver fixed number of shares, and നമ്മൾ എന്തായിട്ടായിരിക്കും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്? വിൽ ബി അക്കൗണ്ടിങ് ഇറ്റ് ആസ് ഇക്വിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു നേച്ചർ വരുന്നുണ്ട്. ലോൺ നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലി ലയബിലിറ്റി ആണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഇഷ്യൂയിങ് എ ലോൺ നോട്ട് വർത്ത് 200,000, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് വന്നു, ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് 200,000. ഇൻ എ നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു നോർമൽ ലോൺ നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ആ 200,000 എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കാം. പക്ഷേ കൺവേർട്ടബിൾ ലോൺ നോട്ടിൻ്റെ കേസിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല.
ബിക്കോസ് ഐ നോ ദാറ്റ് എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ പൈസ എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്. ഈ കിട്ടിയ പൈസ ഞാൻ തിരിച്ച് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷ് ആയിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ആയിട്ടാവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഓവറോൾ 200,000 ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രൊസീഡ്സ് വി ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ത്രൂ ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് ലോൺ നോട്ട് ഷുഡ് ബി സ്പ്ലിറ്റഡ്. എങ്ങനെയാ, കുറച്ച് പോർഷൻ ഇക്വിറ്റിയിലോട്ട് പോകും, കുറച്ച് പോർഷൻ ലയബിലിറ്റിയിലോട്ട് പോകും. സോ ഹൗ വിൽ യു സ്പ്ലിറ്റ് ഇറ്റ്? നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് നടത്തുന്നത്? ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണോ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ലോൺ നോട്ട്, വിച്ച് ഈസ് ഐഡിയലി എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ലോൺ നോട്ടിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഇൻട്രസ്റ്റും ആ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടും. സോ ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് ഐഡിയലി തിരിച്ച് റീപേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ക്യാഷ് ഐറ്റംസ്. സോ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എടുക്കുക. സോ അങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഫോർ ദിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് കിട്ടി. അത് നമുക്ക് ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ലെറ്റ്സ് സേ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അറൗണ്ട് ടു ഒരു 180,000. ഔട്ട് ഓഫ് 200,000 നമുക്കതൊരു 185,000 കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും? ബാലൻസ് ആ ഒരു 15,000 അതിന് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യും? ബാലൻസ് ആ എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ആയിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യും. Is it clear everyone? Can you reply in the chat? അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി IAS 32 നമുക്ക് മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു compound instruments, then other one with respect to classifications. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിലൊരു വിൽ ഡു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. So we can do the question from the same scenario. ഇത് 2021 എക്സാംസിൽ നിന്ന് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ക്യാൻ യു സീ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? Can you see the question, guys? Fine. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് സംതിങ് വി ഹാവ് ഫ്രം IAS 38 ടു ഡു പാസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ടൈപ്പ് ഷെയർസ് ആണുള്ളത്. ക്ലാസ് A ഷെയർസും ഉണ്ട്, ക്ലാസ് B ഷെയർസും ഉണ്ട്. സോ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈസ് ഡിസ്കസ് വെദർ എ ക്ലാസ് A or ക്ലാസ് B ഷുഡ് ബി അക്കൗണ്ട് ആസ് either equity or liability in accordance with IAS 32. അപ്പോൾ IAS 32 സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം ആ ക്ലാസ് A ഷെയർസിനെ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ക്ലാസ് B ഷെയർസിനെ എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ IAS 32 ഒരു സെനാരിയോ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. സോ വിൽ ജസ്റ്റ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺസ്. ഇപ്പോൾ റിക്വയർമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ
ഡെഫിനിഷൻ ആൻസർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ IAS 32 ആണ്, അത് ക്ലാസ് എ സെഷനെ എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട നോളജ് പാർട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം? ആ ആൻസർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്തൊക്കെ ഞാൻ കവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലോട്ട് വരിക. സോ ആസ് പെർ IAS 32 we need to write the definition of financial liability and equity. ലയബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് ഇക്വിറ്റി എന്താണെന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങളവിടെ എഴുതുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് എന്ത് വരാൻ പാടുള്ളൂ? ആൻസേഴ്സിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ വെനെവർ യു റൈറ്റ് ദ ആൻസർ ഇൻ ദിസ് മാനർ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നോളജിൻ്റെ മാർക്സ് അവിടെ കിട്ടുവാണ്. നിങ്ങൾ എഴുതി ഈ നോളജിന് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു 5 മാർക്സിൽ ഏകദേശം ഒരു 1.5 to 2 മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് നോളജ് മാർക്സ് എഴുതി കിട്ടും. അതിന് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ആയിരിക്കും ബാക്കി ആ 3 അല്ലെങ്കിൽ 3.5 മാർക്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു 5 മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ? 2.5 വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈസി മാർക്സ് ആദ്യം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ആ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്കോർ 15 വിത്തിൻ ദാറ്റ് ടൈം ലിമിറ്റ്. അല്ല, എല്ലാം നമ്മൾ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു കാനോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് പേപ്പർ. കാരണം SBR ഈസ് ലൈക്ക് എ തിയറി പേപ്പർ ഉള്ളൂ. അത്രയും എഴുതാനുണ്ട്, നമുക്ക് അത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വെൻ ദ എക്സാം പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മാർക്സ് ഈസി മാർക്സ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അങ്ങനെ ഈസി മാർക്സ് കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേ ആണ് എന്ത്? നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ നോളജ് പാർട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ ആദ്യം എന്താണ് ലയബിലിറ്റി, എന്താണ് ഇക്വിറ്റി എന്നുള്ള നോളജ് പാർട്ട് എഴുതിയേക്കുക. സോ നൗ വിൽ റീഡ് ദ സെനാരിയോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെനാരിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഹിയർ ബിസ്മുത്ത് ഹാസ് ഇഷ്യൂഡ് 2 types ഓഫ് ഷെയർസ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ക്ലാസ് A ആൻഡ് ക്ലാസ് B ഷെയർസ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഓർ ബിറ്റ് കോയിൻ. അപ്പോൾ ബിറ്റ് കോയിനും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തത്? ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്. ബോത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർസ് പെർമിറ്റ് ദ ഹോൾഡേഴ്സ് ടു വോട്ട് ആൻഡ് ഗീവ് exciting rewards, and Bismuth has discretion over whether the rewards are payable Class A and Class B shares, and Bitcoin can be readily converted into cash in Bismuth companies' jurisdictions. അപ്പോൾ ബിറ്റ്കോയിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു എക്കോണമിയാണ് അവരുടെ. ഇനി ക്ലാസ് എ ഷെയർസ് റെഡീം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ക്ലാസ് എ ഷെയർസ് റെഡീം ചെയ്യുന്ന 2 രീതിയിലാണ്. ക്ലാസ് എ ഷെയർസ് ആർ റെഡീംഡ് അറ്റ് പാർ ഇൻ ദ ഇവന്റ് ഓഫ് Bismuth obtaining a listing on a formal stock exchange which is highly probable. അപ്പോൾ ക്ലാസ് എ ഷെയർസ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു വലിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബേസിസുള്ള കമ്പനി ആകുമ്പം ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ദേ വിൽ ഗോ ഫോർ IPO. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കാണും. അപ്പോൾ ആ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് മാക്സിമം ക്യാപ്പസ് കുറയ്ക്കാനായിരിക്കും എല്ലാവരും നോക്കുന്നത്. കാരണം എങ്കിലേ നമുക്ക് പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഗോൾഡ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെയർസ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിലൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് ഇവിടെ ക്ലാസ് എ ഷെയർസ് ഫോർ ദിസ് കമ്പനീസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിഡംഷൻ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആ കമ്പനി ലിസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ്. ആൻഡ് ലിസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ചാൻസസ് ഹൈലി പ്രോബബിൾ ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇവൻറ്റ് നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് എന്താണ്? ഹൈലി പ്രോബബിൾ ആണ്. സോ ലിസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ക്ലാസ് എ ഷെയർസ് നമ്മൾ തിരിച്ച് റിഡീം ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഓൺ ലിസ്റ്റിംഗ് 2 choices ഹാസ് ബീൻ ഗിവൺ ഫോർ റിഡംഷൻ. 2 ചോയ്സ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഷെയർസ് ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് 1 Bitcoin പെർ 1000 ക്ലാസ് എ ഷെയർസ്. സോ വി ഹാവ് ആൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു പേ ക്യാഷ്. അപ്പോൾ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു പേ ക്യാഷ് ആണ്. അതെന്തായാലും ആ ഇവൻറ്റ് നടക്കുമെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണ്ടേ? വി ഹാവ് ആൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു പേ ക്യാഷ്. അപ്പോൾ ആ ഇവൻറ്റ് എന്താണെങ്കിലും നടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്? Can you reply in the chat? നമുക്ക് ക്യാഷ് പേ ചെയ്യാനൊരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട് ടു ദ വാല്യൂ പെർ ഷെയർസ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫിക്സഡ്, അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുമെന്നുള്ള ചാൻസ് ഹൈലി പ്രോബബിൾ ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് അതിനെ എന്തായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാം? ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ലയബിലിറ്റി ആണോ ഇക്വിറ്റി ആണോ? ഹൗ വിൽ യു അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ്? Can you reply in the chat? പറഞ്ഞേ. ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ലയബിലിറ്റി ആണ്. രണ്ടാമത്തേതോ, ഷെയർസ് ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് 2 Bitcoins പെർ 1000 ക്ലാസ് എ ഷെയർസ് ആൻഡ് 1 Bitcoin ഈസ് വാല്യൂ 12,000. അപ്പോൾ രണ്ടാമത് അവർ പറയുന്നത് ഷെയർസ് ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് 2 Bitcoins എന്നാ അല്ലേ?
അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഇഷ്യൂ ഷെയർസ് ആണ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ. പക്ഷേ ആ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഇഷ്യൂ ഷെയർസ് ഫിക്സഡ് ആണോ വേരിയബിൾ ആണോ? ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഇഷ്യൂ ഷെയർസ് ഫിക്സഡ് ആണോ വേരിയബിൾ ആണോ? നോക്കിയേ, ഷെയർസ് ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് 2 ബിറ്റ്കോയിൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇപ്പം എന്തായിരിക്കും അത്? ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണോ വേരിയബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണോ? ജസ്റ്റ് ചാറ്റിലൊന്ന് പറഞ്ഞേ. Can you reply in the chat? ലൈവിലുള്ള ചാറ്റിലൊന്ന് പറയോ? അപ്പോൾ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു പേ ക്യാഷ് ഇറ്റ്സ് എ ലയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഇഷ്യൂ ഷെയർസ് ഈക്വൽ ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് 2 ബിറ്റ്കോയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം $24,000 ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർസ് കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വി ഹാവ് എൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഇഷ്യൂ വേരിയബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ദെയർ. നമുക്കിവിടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട് എന്താ? ടു ഇഷ്യൂ വേരിയബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ്. അപ്പോൾ ഇഷ്യൂ വേരിയബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്തായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേരിയബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് എൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഇഷ്യൂ വേരിയബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് നമ്മൾ അതിനെ എന്തായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണ്ടേ? ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റി. ദെൻ രണ്ടാമത്തേത് ഓപ്ഷൻ ബി എന്തായിരുന്നു? ഇഷ്യൂ ഷെയർസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ 1 എന്താണ്? ക്യാഷ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലോട്ടാണ്? രണ്ട് സിറ്റുവേഷനും ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് എ ഷെയർസിൻ്റെ റിഡംഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ലയബിലിറ്റി സെറ്റിൽ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ? ക്ലാസ് ഷെയർസിൻ്റെ സംഭവം നമ്മൾ സെറ്റിൽ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ലയബിലിറ്റി സെറ്റിൽ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റി സെറ്റിൽ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹൗ യു അക്കൗണ്ട് ഫോർ ക്ലാസ് എ ഷെയർസ്? അപ്പോൾ ഷെയർസ് എന്ന് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ക്ലാസ് എ ഷെയർസിന് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായിട്ടായിരിക്കണം? അപ്പോൾ ക്ലാസ് എ ഷെയർസിന് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബൈ നേച്ചർ എന്തായിട്ടായിരിക്കണം? Can you reply in the chat? We'll account it as equity. നമ്മൾ അതിനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്വിറ്റി ആയിട്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ എവരി വൺ? ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എ ഷെയർസിന് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വി ഷുഡ് അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ആസ് ഇക്വിറ്റി, ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യും. കാരണം എന്താ? ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു പേ ക്യാഷും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് വേരിയബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ്. സോ ഇത് രണ്ടും ലീഡ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് നേച്ചറിലോട്ടാണ്? ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ലയബിലിറ്റി നേച്ചറുള്ള ഐറ്റമായിട്ടാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താ? ക്ലാസ് ബി ഷെയർസ് ആണ്. സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് ബി ഷെയർസ്. So Bismuth is not compelled to redeem Class B shares, but these shares do contain option allowing Bismuth to repurchase them. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ടു റീപർച്ചേസ് അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ആൻഡ് however within 2 years Bismuth fails to exercise call option on B, it must pay additional rewards to the holders of Class B shares എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അഡീഷണൽ റിവാർഡ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? ഡിവിഡൻഡ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള. ഓക്കെ, ബട്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പൽസറി ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇല്ല. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സംഭവം തിരിച്ച് വാങ്ങണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ മാൻഡേറ്ററി ഒബ്ലിഗേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ പോലെ നമുക്കവിടെ വരുന്നില്ല ക്ലാസ് ബി ഷെയർസിൻ്റെ കേസിൽ. ദർ ഈസ് ഒബ്വിയസ്ലി യു ഹാവ് ടു പേ ആൻ അഡീഷണൽ റിവാർഡ്സ്, ബട്ട് അഡീഷണൽ റിവാർഡ്സ് മേ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ്. അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ബി ഷെയർസിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാം? ക്ലാസ് ബി ഷെയർസിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാം മക്കളെ? ഇവിടെ ക്ലാസ് ബി ഷെയർസിന് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യും? വിൽ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ആസ് ഇക്വിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സെനാരിയോ ആയിരുന്നു. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് ബിസ്മൂത്ത് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്. അതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ സെനാരിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ബൈ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് എ ഷെയർസിന് ഏത് റിഡീം ഇൻ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ റിഡീം ഇൻ വേരിയബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്നുള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്തായിട്ടാ? വി ഷുഡ് അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ആസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റി. ക്ലാസ് ബി ഷെയർസിൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ റിഡംഷൻ കമ്പൽസറി അല്ല. റിഡംഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ യു ഹാവ് ടു പേ സം അഡീഷണൽ റിവാർഡ്സ് ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. That rewards means some additional amounts in the form of dividends are. Okay, so we'll account it as equity. അപ്പോൾ how we have made that classification എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് IAS 32 ബേസ് ചെയ്ത് വരാം. So they can test you on this type of questions.
സോ ഇത് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ അതിന് ആൻസർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതി ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ഇക്വിറ്റി ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുക. അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വേരിയബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇക്വിറ്റി അല്ല ലയബിലിറ്റി ആണ്. ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി അക്കൗണ്ട് ആസ് എന്താ ലയബിലിറ്റി എന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും ആദ്യം നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷനകത്ത് പറയുക. ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി, വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി എന്നുള്ള ആ ഡെഫിനേഷൻസ് എല്ലാം ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രോഡക്ഷനിൽ നോളജ് പാർട്ടിൽ പറയുക. എന്നിട്ട് വേണം ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് വരാൻ. ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ? ക്യാൻ റിപ്ലൈ ഇൻ ദ ചാറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ ഒരു IAS 32 ഒരു സെനാരിയോ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഫൈൻ. സോ ദിസ് വൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ്. അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ കിട്ടിയെന്ന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോടെ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. You can just practice it yourself. നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് കിറ്റിനകത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 36 അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നെയിം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ, സിമ്പിൾ കമ്പനി. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്തു. അതും എന്താണ് IAS 32 നോളജ് തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടു ടെസ്റ്റ് യുവർ നോളജ് ഓൺ IAS 32 ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. സോ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫ്രം September-December 2021. നമുക്ക് എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ September-December 2021 ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സാമ്പിൾ പേപ്പേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇവിടെയും IAS 32 നോളജ് വരുന്നുണ്ട്. ഫൈൻ. സോ വി ആർ ഡൺ വിത്ത് IAS 32. അപ്പോൾ നമുക്കിനി IFRS 9 പോവാം. സോ ഈ ഒരു നോളജ് പാർട്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഫൈൻ. നൗ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു IFRS 9, അപ്പോൾ IFRS 9 വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ IFRS 9 മെയിൻലി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സിൻ്റെ സബ്സിക്വൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഏതൊക്കെ മോഡൽസ് നമുക്ക് എടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് മെയിൻലി ഉള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. We are mainly discussing about investments. Okay, അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ചിലപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം, ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആവാം. ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഓർ ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. അതൊന്നെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ് ആവാം. അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്മോർ ലൈക്ക് ഷെയർസ്. അപ്പോൾ ഷെയർസിന് നമ്മൾ ഏത് മോഡൽ ചൂസ് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ, ഷെയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിന്. ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഏത് മോഡൽ വേണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ വരാം. ഞാൻ എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കിത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഷെയർസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത്രൂടെ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ യൂസേഴ്സിന് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഷെയർസിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ പറ്റി ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ അവിടെ ഷെയർസിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന മോഡൽ ഏതായിരിക്കണം? ഒരു ഫെയർ വാല്യൂ മോഡലായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ വി ഷുഡ് ഷോ ദി ഷെയർസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അറ്റ് ഫെയർ വാല്യൂ. കാരണം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് കൂടുതലും ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട മോഡൽ ഫെയർ വാല്യൂ മോഡലായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എവറി റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് വി വിൽ റീമെഷർ ദ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ദിവസത്തെ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിൻ്റെ ഫെയർ വാല്യൂ റീമെഷർ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് ഡിസംബർ ആണെങ്കിൽ ബൈ ദാറ്റ് ഇയർ എൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് റീമെഷർ ചെയ്യണം. സോ റീമെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗെയിനെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ വെദർ വിൽ ഷോ ഇറ്റ് ഇൻ ടു P&L ഓർ വെദർ വിൽ യു ഷോ ദിസ് ഫെയർ വാല്യൂ മൂവ്മെന്റ്സ് ഇൻ OCI. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ കോസ്റ്റ് മോഡൽ ഒന്നുമില്ല. ദ ഓൺലി വൺ മോഡൽ വി ഹാവ് ഈസ് ഫെയർ വാല്യൂ മോഡൽ. അപ്പോൾ ഫെയർ വാല്യൂ മോഡലിൽ തന്നെ ഇത് എവിടെ പോകും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിൽ യു ഷോ ദിസ് ഫെയർ വാല്യൂ മൂവ്മെന്റ്സ് ഇൻ P&L ഓർ ഇൻ OCI? ഏതിലായിരിക്കും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്? വേർ വിൽ യു ഷോ ഇറ്റ്? പറയോ? ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ. P&L മോഡൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും? ഇപ്പോൾ ഷെയർസ് തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രേഡിംഗ് പർപ്പസിന് എടുക്കുന്ന ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഷെയർസ് തന്നെ ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ട്രേഡിംഗ് പർപ്പസ് ദെൻ വിൽ ഷോ ഇറ്റ് ഇൻ ദ P&L. അതിനെ നമ്മൾ P&L മോഡലായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഷെയർസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ടേമിലേക്കാണ്, ഒരു ലോങ് ടേം ഹോൾഡിങ്ങിലേക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫെയർ വാല്യൂസ് ഗെയിൻസ് ഒന്നും റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല.
ഷോർട്ട് ടേമിലാണെങ്കിൽ വി നോ ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ ദ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് വി ക്യാൻ റിയലൈസ് ഇറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബൈ സെല്ലിങ് ഇറ്റ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഗെയിൻസിനെ നമുക്ക് പി ആൻഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് എ റിയലൈസ്ഡ് എമൗണ്ട്. പക്ഷേ ലോങ് ടേമിലേക്ക് നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഷോ ഇറ്റ് ത്രൂ OCI. സോ അവിടെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട മോഡൽ എന്തായിരിക്കണം? ഫെയർ വാല്യൂ ത്രൂ OCI മോഡലായിരിക്കും. ഫെയർ വാല്യൂ ത്രൂ OCI മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ FET OCI എന്ന് പറയും. ഇനി പി ആൻഡ് എൽ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡിംഗ് പർപ്പസ് ആണ്. സോ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡൽ FET-PL ആയിരിക്കും. FET-PL, ദാറ്റ് ഈസ് ഫെയർ വാല്യൂ ത്രൂ പി ആൻഡ് എൽ മെത്തേഡ്. Is it clear everyone? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മോഡൽസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇക്വിറ്റിയുടെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മോഡൽസ് എടുത്തത്? അപ്പോൾ വെനെവർ വി ചൂസ് എ പർട്ടിക്കുലർ മെഷർമെൻറ്റ് മോഡൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് ആ അസറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റിയുടെ നേച്ചറും അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ പാറ്റേൺസും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു മോഡൽസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റിയുടെ നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് അത് കൂടുതലും ഒരു ഫെയർ വാല്യൂവിൽ കാണിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും യൂസേഴ്സിന് ഒരു കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഫെയർ വാല്യൂ മോഡൽ ഫോർ ഇക്വിറ്റി. അതിൽ തന്നെ ആ ഗെയിൻസ് നമ്മൾ പി ആൻഡിൽ കാണിക്കുമോ OCI കാണിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് മോഡൽ ദ കമ്പനി ഹാവ്. അപ്പോൾ കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡിങ്ങിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ ഷോ ഇറ്റ് ത്രൂ പി ആൻഡ് എൽ. ഗെയിൻ നമുക്ക് പി ആൻഡിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം. പക്ഷേ കമ്പനി ഇപ്പോൾ അത് ലോങ് ടേം പർപ്പസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദെൻ ദ ഗെയിൻ ഷുഡ് ബി ഷോൺ ത്രൂ OCI. ഓക്കെ ആണല്ലോ? സോ ഡൺ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡെറ്റിൻ്റെ കേസിലോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡെറ്റ്, സോ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് പല മോഡൽസ് ഉണ്ട്. സോ ഡെറ്റിന് ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് ലോൺസിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ബാങ്ക് നമുക്ക് ലോണൊക്കെ തരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബാങ്ക് ഓൺലി പർപ്പസ് ഈസ് ടു കളക്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇതിൽ നിന്ന് അവർ വേറെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ബിസിനസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആ ലോൺ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടുക? ഡെറ്റ് നമുക്ക് തരുന്നു. ആ ഡെറ്റ് അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ് ആണ്. So the only form of contractual cash flow is principal and interest. They are not interested to trade with it. അല്ല നമ്മുടെ ഹോം ലോണോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണോ ഒന്നും അവർ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മോഡൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കോസ്റ്റ് ടൈപ്പ് മോഡലായിരിക്കണം. കാരണം അതിന് ഫെയർ വാല്യൂ ഇല്ല, മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ്. കാരണം അവർ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദെൻ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഷോ ദ ഫെയർ വാല്യൂ. വിൽക്കുമ്പം കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഫെയർ വാല്യൂ. എനി അസറ്റ്സ് വിച്ച് ഈസ് സോൾഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്, ആ എക്സിറ്റ് വാല്യൂനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഫെയർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫെയർ വാല്യൂവിൽ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കോസ്റ്റ് മോഡലിലാണെങ്കിൽ. ബിക്കോസ് കോസ്റ്റ് മോഡലിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ടു കീപ് ദ ഡെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ബോണ്ടിനെ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ ബിസിനസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോസ്റ്റ് മോഡലിൽ. ആൻഡ് ഓൺലി സോർട്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ, കോൺട്രാക്ച്വൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് മാത്രമായിരിക്കും അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക, വിച്ച് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ആ ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ നിന്ന് അവർ ആകെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ? പ്രിൻസിപ്പിളും ഇൻട്രസ്റ്റും മാത്രമാണ്. സോ ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ബിസിനസ് മോഡൽ നോക്കുമ്പോൾ, ബിസിനസ് മോഡൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇതിനെ. അപ്പോൾ ബിസിനസ് മോഡൽ പ്രകാരം നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ബിസിനസ് മോഡൽ എന്താണ്? ആ ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കുറേ നാളത്തേക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ബിസിനസ് മോഡലെങ്കിൽ ദെയർ വിൽ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ആസ് അമോർട്ടൈസ് കോസ്റ്റ് മോഡൽ, ഒരു കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് മോഡൽ എടുത്താൽ മതി. ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ്? അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. സോ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആകെ കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? കോൺട്രാക്ച്വൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് കോൺട്രാക്ച്വൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ? വിച്ച് ഈസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. പ്രിൻസിപ്പിളും ഇൻട്രസ്റ്റും മാത്രമായിരിക്കും അവർക്ക് അതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ച്വൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഈ മോഡലാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ വേണം? ഓപ്പണിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ് പ്ലസ് അതിൽ നമുക്ക് അക്രൂ ആവുന്നൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് എഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്നാണ്. ഈ എഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ദ കൂപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന പ്രീമിയവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റും ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഓവറോൾ കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഓവറോൾ കോസ്റ്റ്, ദ കമ്പനി ഹു ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ബോണ്ട് അവർക്ക് വരുന്ന ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മുടെ ഓവറോൾ റിട്ടേൺ എന്നും പറയാം. ഇൻവെസ്റ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ദ ഓവറോൾ റിട്ടേൺ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ്. അതൊരിക്കലും എന്തല്ല ആനുവലി കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിഷ്യലി കിട്ടിയ ഡിസ്കൗണ്ടും റെഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ തരുന്ന പ്രീമിയം എല്ലാം കൂടാണ്. ആ ഓവറോൾ റിട്ടേൺ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻകമായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ യൂസിങ് ദാറ്റ് എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മൈനസ് ആനുവലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കൂപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണും. ആനുവലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കൂപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് കൂപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് വി വിൽ ഡിഡക്ട് ഇറ്റ്. സോ ഫൈനലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ക്ലോസിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്. ആ ക്ലോസിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും.
Okay, so this is how we'll account for amortized cost model type of debt investment. അപ്പോൾ amortized cost model നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഒന്ന് അവരുടെ കോൺട്രാക്ച്വൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരിക്കും. അവർ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇത്. Is it clear everyone? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, ഇത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ ബിസിനസ് മോഡൽ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി, ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ ലോങ് ടേം, കോൺട്രാക്ച്വൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് കിട്ടുന്നുമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുവാണ്, ഇത് സെല്ല് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുവാണ് ഫോർ എ ഫേവറബിൾ സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ, ഒരു ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിൽ ഇത് സെല്ല് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുവാണെന്ന് വെച്ചോ. അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അവർ ഇനിഷ്യലി അപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ലോങ് ടേം ആണ്. ബട്ട് എൻ കേസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ, സെല്ല് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ദേ മേ സെൽ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഇവിടെ നമുക്ക് അമോർട്ടൈസ് കോസ്റ്റ് മോഡിൽ വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം വി നോ ദാറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അത് സെല്ല് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു സാധനമാണ്. സെല്ല് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അതിൻ്റെ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രൈസ് എത്ര ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. വി ഹാവ് ടു ഷോ ദ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു റിസീവ് ഇഫ് യു ആർ സെല്ലിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് മോഡലിൽ പോയാൽ മതിയോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് മോഡൽ ചൂസ് ചെയ്താൽ മതിയോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഓപ്ഷൻ ടു സെൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് മോഡൽ എടുത്താൽ മതിയോ? അല്ല, ഓപ്ഷൻ ടു സെൽ എന്നുള്ള സെനാരിയോ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് സെയിം ഫോർമാറ്റ്, നമ്മൾ റിവാലുവേഷൻ മോഡലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ ബേസിക് ഫോർമാറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ക്ലോസിംഗിൽ കിട്ടുന്ന ക്യാരിങ് വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് അസറ്റിനെ നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് റീമെഷർ ചെയ്യും? വിൽ റീമെഷർ ഇറ്റ് ടു ദ ഫെയർ വാല്യൂ. നമ്മളതിനെ ഫെയർ വാല്യൂയിലേക്ക് റീമെഷർ ചെയ്യും. സോ ഓൺ ദാറ്റ് റീമെഷർമെൻറ്റ് വരുന്ന ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് നമ്മളെവിടെ കാണിക്കണം? വിൽ ഷോ ഇറ്റ് ഇൻ OCI. ആ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും? OCIയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡൽ എന്താണ്? ഫെയർ വാല്യൂ ത്രൂ OCI മോഡലാണ്. ഇഫ് ദ നേച്ചർ ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. എന്താ നേച്ചർ ഈസ് ചേഞ്ചിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താണ്? ബേസിക് 2 ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ നോക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ലോങ് ടേം തന്നെയാണ് യുവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, കോൺട്രാക്ച്വൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നാൽ അത് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ കമ്പനിക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി വന്നിട്ടാണ് അവർ വിൽക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോ. കമ്പനിക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു വിൽക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ആൻഡ് റീപർച്ചേസ് ചെയ്യുവോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് അലോ us ടു റിമൂവ് ദിസ് ഐറ്റം ഫ്രം ദ അമോർട്ടൈസ് കോസ്റ്റ് മോഡൽ. കാരണം അവിടെ അമോർട്ടൈസ് കോസ്റ്റ് മോഡൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ടു യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം അവിടെ കമ്പനി ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു വലിയ ബെനിഫിറ്റ് കണ്ടിട്ട് വിൽക്കുന്നതല്ല. നമുക്കിപ്പം കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പം ഞാനൊരു കാറ് വാങ്ങിച്ചു, എനിക്ക് കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാതെ വന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിൽക്കാൻ പോവാണ്. സോ ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ വിൽക്കുന്നതല്ല. ഓക്കെ, ആ സെയിം കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഡെറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ അമോർട്ടൈസ് കോസ്റ്റ് മോഡലാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. അമോർട്ടൈസ് കോസ്റ്റ് മോഡലിൽ FET OCയിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ. സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഫേവറബിൾ സിറ്റുവേഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കണ്ടിട്ടാണോ നോക്കുക. അഡ്വാൻറ്റേജ് കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ then we have to change it from amortized cost model to FET OCA model. അതല്ല, അഡ്വാൻറ്റേജ് കണ്ടിട്ടല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്താ? വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ടു ഫോളോ അമോർട്ടൈസ് കോസ്റ്റ് മോഡൽ ഇറ്റ്സെൽഫ്. നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്തു, പക്ഷേ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി കാരണമാണ് സെല്ല് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ എവരിവൺ? അപ്പോൾ 2 മോഡൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. FET OCA മോഡൽ പഠിച്ചു, അമോർട്ടൈസ് കോസ്റ്റ് മോഡൽ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ. FET OCയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ക്യാരിങ് വാല്യൂവിനെ ഫെയർ വാല്യൂയിലേക്ക് റീമെഷർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് വിൽ ബി റെക്കോർഡ് ഇൻ OCI.
Is it clear everyone? Fine. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി ലാസ്റ്റ് മോഡൽ ഫെയർ വാല്യൂ ത്രൂ പി ആൻഡ് എൽ മോഡൽ ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിൽ എടുക്കാം. അവിടെ ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിന് എന്തായിരിക്കും? എഗെയിൻ മറ്റേ ഷെയർസിൽ കണ്ട പോലെ ഹെൽപ്പ് ഫോർ ട്രേഡിംഗ് പർപ്പസ് ആയിരിക്കും. ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഹെൽപ്പ് ഫോർ ട്രേഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് മോഡൽ ചൂസ് ചെയ്യാം മക്കളെ? നമ്മൾ ഏത് മോഡൽ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ വി ഹാവ് ടു ഫോളോ ഫെയർ വാല്യൂ ത്രൂ പി ആൻഡ് എൽ, സെയിം ആസ് ഇക്വിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ ഫെയർ വാല്യൂ ത്രൂ പി ആൻഡ് എൽ മോഡൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് പോകാം. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ എവരിവൺ? ഈ ഒരു പാർട്ട് ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും? അപ്പോൾ 3 ടൈപ്പ് മോഡലുണ്ട് എവിടെ ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ആർ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡൽ, വിച്ച് ഇസ് അമോർട്ടൈസ് കോസ്റ്റ് മോഡൽ, ഫെയർ വാല്യൂ ത്രൂ OCI, ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫെയർ വാല്യൂ ത്രൂ പി ആൻഡ് എൽ. ഓക്കെ ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ എവരിവൺ? ഈ സെനറിയോ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ? ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓരോ മോഡലിലെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. ഇക്വിറ്റിയിൽ 2 മോഡലായിരുന്നു, ഫെയർ വാല്യൂ ത്രൂ പി ആൻഡ് എൽ മോഡലും FET OCI മോഡലും. ഡെറ്റിലോട്ട് വരുമ്പം എഗെയിൻ 3 മോഡൽ വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ അമോർട്ടൈസ് കോസ്റ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ വരുന്നുണ്ട്, ദെൻ FET OCI വരുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് FET PL വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 3ന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ ആണോടാ? എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഐ നോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വി ആർ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സിങ് ദ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ടു ബി ഫോക്കസ് ഫോർ എക്സാംസ്. അപ്പോൾ മൊത്തം ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതേപോലെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം. സോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെനാരിയോ, ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ FRൽ കാണാത്തൊരു ഏരിയ ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ് ഇമ്പയർ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഈസി ഐഡിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പണ്ടേ പഠിച്ചു പോയ സാധനമാണ്, നമ്മൾ വിട്ടുപോയതാണ്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പണ്ടേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ റിസീവബിൾ, ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ്. നമ്മുടെ +1 +2 തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ്. അപ്പോൾ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു റിസീവബിൾസ് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് ടു റിസീവ് ക്യാഷ്. സോ റിസീവബിൾ ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്. അപ്പോൾ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ നോർമൽ ട്രേഡ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ് തന്നെയാണ്. ആ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റിനെ നമ്മൾ ഇമ്പയർ ആകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പൈസ കിട്ടാതെ വരുന്നു, അതിനെയാണ് ഇമ്പയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റിൽ ഇമ്പയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? യു ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു റിസീവ് ക്യാഷ്, ബട്ട് ആ ക്യാഷ് കറക്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് രീതിയിൽ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് റിസീവബിൾസ് ഇമ്പയർഡ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ റിസീവബിൾസ് ഇമ്പയർ ആവുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചത്? ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അതിനൊരു അലവൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ആ അലവൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര ഷുവർ എന്തായാലും കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എന്തായിട്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും? വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓഫ് ആസ് റിക്കവറബിൾ ഡെറ്റ്. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ലോവർ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ റിസീവബിൾസിൻ്റെ നമ്മുടെ ബേസ് +1 +2 തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ BCom ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ACCAയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ F3 ഒക്കെ നമ്മളിത് പഠിച്ചതാണ്. ഈ സെയിം കൺസെപ്റ്റാണ് വലിയ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ തന്നെ അമോർട്ടൈസ് കോസ്റ്റ് മോഡൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിലും FET OCI മോഡൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിലും നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെനാരിയോ ആപ്ലിക്കബിൾ എവിടെയാണ്? ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിലാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മളിപ്പോൾ നോർമൽ ഫിസിക്കൽ അസറ്റ്സിൻ്റെ കേസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് മോഡലും റിവാലുവേഷനും മോഡലും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിന് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുള്ളൂ? ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഷോൺ ഇൻ ഫെയർ വാല്യൂ ത്രൂ P&L. ഫൈൻ. അപ്പോൾ ആ സെയിം കൺസെപ്റ്റാണ് FET PL മോഡൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിന് അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇമ്പയർമെൻറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിന് മാത്രം മതി? ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിന് മാത്രം മതി. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? അപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ
നമുക്ക് അമോർട്ടൈസ് കോസ്റ്റ് മോഡലിലും ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, FET OCA മോഡലിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആസ് വി ഹാവ് സീൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റിസീവബിൾസിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ആദ്യം ഇനിഷ്യലി തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ലോസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓൺ ദ ഇനിഷ്യൽ റെക്കഗ്നീഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻ അലവൻസ്. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഒരു കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദേ യൂസ് ടു ഗീവ് ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, മേ ബി ഒരു 8% to 10% ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരും കമ്പയർഡ് ടു ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സ് ചിലപ്പോൾ 2 to 3% ഒക്കെ കാണത്തുള്ളൂ റിട്ടേൺ. അപ്പോൾ 2 to 3% റിട്ടേൺ കിട്ടേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 8 to 10% അവർ റിട്ടേൺ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? 8 to 10% റിട്ടേൺസ് അവർ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലിയർ മീനിങ് എന്താ മക്കളെ? ദർ ഇസ് എ റിസ്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ എന്ത് തരുന്നത്, ഈ ഹയർ റിട്ടേൺ തരുന്നത്. അപ്പോൾ അൺലൈക്ക് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്, ഓൺ ദ ഇനിഷ്യൽ റെക്കഗ്നീഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് വി ക്യാൻ കൺഫേം ദാറ്റ്, നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ എന്തുണ്ടെന്ന്, ദർ ഇസ് എ റിസ്ക്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻ അലവൻസ്. നമ്മളവിടെ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം? അലവൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ റിസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റിൽ തന്നെ, ബിക്കോസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ദർ ഇസ് എ റിസ്ക് ഇൻവോൾവ്. സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബോണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കാണും, ചിലപ്പോൾ ഒരു 3 years 5 years ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ബോണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഇത്ര വർഷത്തേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ബോണ്ടൊക്കെ വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൺ ദ ഇനിഷ്യൽ റെക്കഗ്നീഷൻ നമ്മൾ അലവൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 12 months മാത്രമായിരിക്കും. 12 months നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണോ ലോസ്, ആ അലവൻസിനും അതിന് മാത്രം നമ്മൾ അലവൻസ് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ ഇനിഷ്യലി വിൽ ക്രിയേറ്റ് ആൻ അലവൻസ് ഫോർ ദ 12 months എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ആ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തോന്നുവാണ് അടുത്ത റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡിലോട്ടൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ആ റിസ്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി കൂടിയെന്ന് വെച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി കനോട്ട് ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ ദിസ് 12 months പീരീഡ്. ആ ഓവറോൾ ലൈഫ് ടൈമിൽ, ആ ബോണ്ടിൻ്റെ ഓവറോൾ ലൈഫ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോസ്, ആ ലൈഫ് ടൈമിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഫുൾ എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒരു അലവൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ ആ അലവൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസീവബിൾസ് പോലെയല്ല, കാരണം റിസീവബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടേം ആണ്, കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറ്റ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, എസ്പെഷ്യലി ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഒരു ലോങ് ടേം രീതിയിലുള്ള അസറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ലോങ് ടേം അസറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരു ഒറ്റ അലവൻസ് ഒറ്റയടിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അലവൻസ് നമ്മൾ 2 stages കൊടുക്കും അല്ലേ. ദർ ഇസ് സ്റ്റേജ് 1 ആൻഡ് സ്റ്റേജ് 2, അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ 1 ലെവൽ 2 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് ലെവൽ 1 ആൻഡ് ലെവൽ 2. ഇപ്പോൾ ലെവൽ 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന അലവൻസ് ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ദ 12 months എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് അലവൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരെ എന്താണ് വാങ്ങുമ്പോൾ അലവൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഉത്തരവാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത്. കാരണം നോർമലി ഒരു ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡെറ്റ് ഫ്രീ, റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട്സ് ആണ്. ആ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ 22 to 3% ആയിരിക്കും. അതിന് പകരം ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയുടെ ബോണ്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹയർ റിട്ടേൺ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ, ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹയർ റിസ്ക്. സോ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് ബോണ്ട് ഇറ്റ്സെൽഫ് വി നോ ദാറ്റ് ക്ലിയർലി അവിടെ എന്തുണ്ട്, ദർ ഇസ് എ റിസ്ക് ഇൻവോൾവ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ അലവൻസ്. ആ അലവൻസിന് നമ്മൾ 2 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ദർ ഈസ് 12 months ആൻഡ് ലൈഫ് ടൈം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് അലവൻസ്. ഓക്കെ ആണോ? അപ്പോൾ അലവൻസിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഫൈൻ. ഇനി ഇതിന് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആ പറയുന്ന ബോറോവർ, നമ്മുടെ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ച പുള്ളിക്കാരന് ശരിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സോ വി കെയിം ടു നോ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ലിറ്ററലി സഫറിങ് ഫ്രം ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി. പുള്ളി ഇൻട്രസ്റ്റും എമൗണ്ട് ഒന്നും തരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് നോട്ട് പെർഫോമിങ് റൈറ്റ് നൗ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോ, എന്താണ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് എന്തായാലും ഇമ്പയർ ആയി എന്നുള്ളത്. അവിടെ നമ്മൾ അലവൻസ് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യും ഇറ്റ്സ് ഗോട്ട് ഇമ്പയർഡ്. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ഇമ്പയർഡ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അവിടെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ഇമ്പയർഡ് സിറ്റുവേഷൻ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇറിക്കവറബിൾ ഡെറ്റ് പോലെ തന്നെ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാരിങ് ബാലൻസിൽ നിന്നൊക്കെ കുറയ്ക്കും.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ അലവൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാത്തില്ല, എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോർമലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഓപ്പണിംഗ് വാല്യൂ പ്ലസ് എഫക്റ്റീവ് മൈനസ് കൂപ്പൺ. അപ്പോൾ ആ ഓപ്പണിംഗ് വാല്യൂവിനെ ഒരിക്കലും അലവൻസ് സിറ്റുവേഷനിൽ അലവൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അലവൻസ് ചാർജ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ക്രെഡിറ്റ് ഇമ്പേർഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ പറഞ്ഞ അസറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഇമ്പേർഡ് ആയെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുറയ്ക്കും. അത് കുറച്ചിട്ടുള്ള നെറ്റ് എമൗണ്ടിലായിരിക്കും അടുത്ത വർഷം എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷേ അലവൻസ് വരുമ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അലവൻസ് വരുമ്പം ഈ ഗ്രോസ് എമൗണ്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത വർഷം ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. സോ വിൽ നോട്ട് റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ അസറ്റ് അണ്ടിൽ ആൻഡ് അൺലെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്രെഡിറ്റ് ഇമ്പേർഡ്. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ഇമ്പേർഡ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ആ എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോസിൽ നിന്ന് മാറ്റി ആ നെറ്റിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ. അലവൻസ് സിറ്റുവേഷനിൽ അലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ആൻ എക്സ്പെൻസ്. അലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സ്പെൻസ് ദാറ്റ് വി ചാർജ് ടു പി ആൻഡ് എൽ. അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യുന്ന കുറയ്ക്കത്തില്ല, അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നല്ല കുറയ്ക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റന്റ് അതൊരു അലവൻസ് ആണ്, ഒരു ലയബിലിറ്റി അവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ആവത്തേ ഉള്ളൂ. ഫൈൻ. ബട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഇമ്പേർഡ് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ക്രെഡിറ്റ് ഇമ്പേർഡ് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് വിൽ ചാർജ് ടു പി ആൻഡ് എൽ ആൻഡ് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മളത് കുറയ്ക്കും. ഇമ്പയർമെൻ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മളത് കുറയ്ക്കും. ഡയറക്റ്റ്ലി എൻട്രി അവിടെ അങ്ങനെ പാസ്സാവും. ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ എവരി വൺ? അപ്പോൾ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് IFRS 9. So is that clear everyone? Sounds good? Any doubts in this scenario? ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും. ഫൈൻ. നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ ഏരിയാസിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചെയ്യാം. ഇമ്പയർമെൻ്റ് സെനാരിയോ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സിൽ തന്നെ റിയൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഹ്യൂമിൻസ് കമ്പനി മാർച്ച് 2020 നമുക്ക് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് ടു ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ബോൺസ്. അപ്പോൾ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ബോൺസ് അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ഹൗ ബോണ്ട് ഷുഡ് ബി അക്കൗണ്ടഡ് ഫോർ ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അറ്റ് 31st December 2003 ആൻഡ് X4 ഇൻക്ലൂഡിങ് എനി ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ലോസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 11 മാർക്സിന് റിയൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ഏരിയ ആണ് 2020. സോ ഇറ്റ്സ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് എ കോർ ടോപ്പിക് ഫോർ അവർ സിലബസ്. കാരണം ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂലി ആഡഡ് ടോപ്പിക് കമ്പയർഡ് ടു FR. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സെനാരിയോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നോക്കുക. സോ on 31st December 2003, okay, company purchased a 10 million bond. 5% ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻ സ്റ്റേ ഓഫ് കമ്പനി. ഇപ്പോൾ വേറെ കമ്പനിയിലാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് അറ്റ് പാർ വാല്യൂ. ദ ബോണ്ട്സ് ആർ റിഡീമബിൾ ഓൺ 31st December 2006. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് X4, X5, X6 3 ഇയേഴ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ബോണ്ട് വാങ്ങുന്നത്. ദെൻ എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഈസ് 8%. The company's model is to collect contractual cash flows over the life of the asset. അപ്പോൾ അതെന്ത് മോഡലാണ് നമ്മളവിടെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ബോണ്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് മോഡലായിരിക്കും അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ? എന്ത് മോഡലാണ് നമ്മളിവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബോണ്ടിന്? ഈ ബോണ്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് മോഡലായിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? They are planning to collect contractual cash flows over the life of the asset എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ച്വൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മോഡല്?
അമോർട്ടൈസ് കോസ്റ്റ് മോഡൽ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബോണ്ടാണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റിൻ്റെ ബോണ്ടാണ്. ദെൻ കോൺട്രാക്ച്വൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അമോർട്ടൈസ് കോസ്റ്റ് മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അമോർട്ടൈസ് കോസ്റ്റ് മോഡൽ. അവിടെ ഇമ്പയർമെന്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ? ഇമ്പയർമെന്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ അവിടെ? ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ ഇമ്പയർമെന്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലേ? യെസ്, ഇമ്പയർമെന്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. കാരണം നമ്മളുടെ ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോളോയിങ് amortized cost model as well. So as on 31st December 2003, the bonds were to be considered to be low risk, and as a result, a 12 months expected credit loss allowance has been created. അപ്പോൾ 2003 തന്നെ അവരെന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? In 2003 itself, at the time of initial recognition, ഇപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ റെക്കഗ്നീഷൻ തന്നെ ആ ഒരു റിസ്ക് ലോ ആയതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ? ക്രിയേറ്റിംഗ് ആ 12 months expected credit loss allowance. ഒരു 12 months expected credit loss allowance അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ മക്കളെ? ഫൈൻ. സോ ഈ 12 months എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് അലവൻസ് 10,000 ആണ് അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ചാർജ് ടു P&L. അത് നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും? P&Lലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനും അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും പറയും. സോ ഇതാണ് ഇനിഷ്യൽ ഫേസ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച 31st December X3 ആണ്. സോ ഇവിടുന്ന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് ആയി 31st December 20. X4 എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. X4 സബ്സിക്വൻറ്റ് റെക്കഗ്നീഷൻ ആണ്. സബ്സിക്വൻറ്റ് റെക്കഗ്നീഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് റിസ്കിന് എന്താണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. റിസ്കിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്നത് നോക്കിയേ. സബ്സിക്വൻ്റ്ലി റിസ്കിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയേ. നോക്ക്. Subsequently, the stay-off company paid the coupon interest. However, at that date, the risk associated with the bond increased significantly. ആ ബോണ്ടിൻ്റെ റിസ്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റിസ്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ റിസ്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 12 months വെച്ചാൽ മതിയോ? നമ്മളിനിയും 12 months വെച്ചാൽ മതിയോ? റിസ്ക് കൂടി. റിസ്ക് ഇപ്പോൾ എന്തായി? കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റിസ്ക് ആയി. റിസ്ക് ഹാസ് ബിക്കം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആ 12 months എന്നുള്ള അലവൻസ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വെക്കണം? വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ലൈഫ് ടൈം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് അലവൻസ്. മനസ്സിലായോ? കാരണം റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഓവറോൾ ലൈഫ് ടൈമിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അലവൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെയാണോ മക്കളെ? അപ്പോൾ റിസ്ക് കൂടുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 12 months മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? അലവൻസ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്രീസ് ടു ലൈഫ് ടൈം എന്നുള്ളത് പറയുക. അപ്പോൾ ലൈഫ് ടൈമിലേക്കാണെങ്കിൽ എമൗണ്ട്സ് എത്ര വരും നോക്കിയേ. ലൈഫ് ടൈമിലേക്കാണെങ്കിൽ എമൗണ്ട് എത്ര വരും നോക്ക്. സോ ഫോർ ദ 31st December 2005 ദ എക്സ്പെക്ടിങ് 462,963 ആണ് ഷോർട്ട് ഫോൾസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് റേറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേറ്റ് 3% ആണ്. ദെൻ ദ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഷോർട്ട് ഫോൾസ് അറൈസിംഗ് for the year ended 2006 is 6858 and the probability is 5%. അപ്പോൾ അടുത്ത 2 വർഷത്തിലേക്ക് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോസസും അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫോർ ദ ഇയർ 2 and year 3. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ടോട്ടൽ ലോസ് അലവൻസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. റിസ്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ X5ലേക്കുള്ളതും X6ൻ്റെയും എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? അലവൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് 462,963. എമൗണ്ട് വരുന്ന എത്രയാണ്? 462,963 ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലയബിലിറ്റിയുടെ ആ ലോസ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ്? പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിഫോൾട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം. എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ആണ്, നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഫ്യൂച്ചറിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ 462,963 ഇൻറ്റു 3%. 462,963 ഇൻറ്റു 3%. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു 6858,710 5%. 6858,710
കാരണം ലാസ്റ്റ് ഇയർ വരുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ഒരു എമൗണ്ട് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് അവർ ലോസ് ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമല്ലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോസ് 5% വരുന്നുണ്ട്. എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേറ്റ് എത്രയാണ്? 5%. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോ നോ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും? ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ വാല്യൂ? അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും മക്കളെ? 462 963 into 3% and 6858 710. വാല്യൂ എത്ര? Just do it. 462 963 into 3%, so which is 13889 round off ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then 6858 710 into 5%, which is coming to 342936 വരും. ഓക്കെ, എമൗണ്ട് ഒന്നൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്തോ? ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ അലവൻസ് എത്ര വരുന്നത്? രണ്ടുകൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ എത്ര? ഏകദേശം ഒരു 356,825 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലൈഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ലോസ് അലവൻസ് അല്ലേ മക്കളെ? അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു 10,000 ചാർജ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി 10,000 ചാർജ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ വർഷം നമ്മൾ P&Lലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് എത്ര ആയിരിക്കും? സോ ലാസ്റ്റ് ഇയർ വി ക്രിയേറ്റഡ് ആൻ അലവൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എത്രയാണ്? 10,000 ആണ്. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻക്രീസ് ടു 356,825. അപ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിലും ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ P&Lലേക്ക്? ഇല്ല. ആ 10,000 കുറച്ചിട്ട് ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് 10,000 346,825 ആ എമൗണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ എന്തോട് ചാർജ് ചെയ്താൽ മതി? P&Lലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്താൽ മതി. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ എവരിവൺ? ആ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ പാർട്ട് മനസ്സിലായോ? സോ ഇവിടെ റിസ്ക് കൂടി, ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സിൻ്റെ റിസ്ക് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി കൂടിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അലവൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് മാറ്റണം. ഓക്കെ, അടുത്ത 2 വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അലവൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് പോവാണ്. ഓക്കെ, കാരണം റിസ്ക് ഹാസ് ബീൻ ഇൻക്രീസ്ഡ്, സോ വി കനോട്ട് ജസ്റ്റ് ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് ദിസ് 12 months അലവൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓവറോൾ ലൈഫ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അലവൻസ് എന്താണോ അതിന് X5 എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോസും അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. X6 നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോസും അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലോസ് അലവൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വി ഓൾറെഡി ചാർജ് 10,000 ടു P&L. അപ്പോൾ ബാക്കി എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? P&Lലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്താൽ മതി. ഇസ് ക്ലിയർ എവരിവൺ? അപ്പോൾ ഈ അലവൻസിൻ്റെ പാർട്ട് ക്ലിയർ ആണോ? അലവൻസിൻ്റെ പാർട്ട് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ? Are you clear with this allowance part? ഈ അലവൻസിൻ്റെ പാർട്ട് ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും? യെസ്. സോ ദിസ് ഈസ് വിത്ത് ദ അലവൻസ് പാർട്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അമോർട്ടൈസ് കോസ്റ്റ് മോഡൽ പ്രകാരം 2 വർഷങ്ങളിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കണം. അപ്പോൾ 31st December 2023 നമ്മളിത് വാങ്ങുന്നത്. എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങുന്നത്? വി പർച്ചേസിങ് ഇറ്റ് ഫോർ 10 million. 10 million ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് റൗണ്ടിങ് ഓഫ് ദ 1000. ദെൻ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് എത്രയാണ്? 8%. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 800. ദെൻ ലെസ് കൂപ്പൺ. എത്രയാണ് കൂപ്പൺ വരുന്നത്? കൂപ്പൺ റേറ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത്? 5%. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ഈസ് 500. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ദാറ്റ് ഈസ് 31st December 2024 എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലോസിങ് എമൗണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ദിസ് ഇയർ വി ആർ ചാർജിങ് സം അലവൻസ്. പക്ഷേ അലവൻസ് ഒന്നും ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും? 10,300 തന്നെ ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ 8% വരും. സോ ഹൗ മച്ച് ഈസ് 10,300 into 8%? 824. And we will deduct 500. So it will be 10
624. ഓക്കെ ആണോ? സോ അലവൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അലവൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ്സിൽ ഈ പറയുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും വരില്ല കേട്ടോ. എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ്സ് ഓൾവേസ് വിൽ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദിസ് ഗ്രോസ് എമൗണ്ട്. Is it clear everyone? But when we show it in the FS-ലോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, FS നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നെറ്റ് ക്യാരിങ് എമൗണ്ട് വേണം കാണിക്കാൻ. ദറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ FP-യിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ബാലൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ 10,300 അലവൻസ് കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് വേണം നമ്മൾ കാണിക്കാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെറ്റ് ക്യാരിങ് എമൗണ്ട് വിൽ ബി ഷോൺ ദ SOFP എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കേട്ടോ. Is it clear for everyone? ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ? Can you reply in the chat? അപ്പോൾ IFRS 9 വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഇമ്പയർമെൻ്റ് പാർട്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ആർ ദ മെയിൻ ഏരിയാസ് ടു ബി കവേർഡ് ഫ്രം IAS 32 ആൻഡ് IFRS 9. എനി ഡൗട്ട്സ്? ഈ രണ്ട് ഏരിയാസ് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ? അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവൻ നമ്മൾ ലൈവിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. മാക്സിമം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും. ഫൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് എന്ത്? IFRS 15. ദറ്റ് ഈസ് റവന്യൂ. IFRS 15 എന്താണെങ്കിലും മസ്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും. IFRS 15 ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. IFRS 15 നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ 5 സ്റ്റെപ്പ് മോഡലാണ്. ഓക്കെ, ആ 5 സ്റ്റെപ്പ് മോഡലിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു FR-ലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ IAS 11 അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട്സ് ഇപ്പോൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഏരിയാസിലാണെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും സെക്ഷൻ ബിയിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക. കോൺട്രാക്ട് അസറ്റ് ഓർ കോൺട്രാക്ട് ലയബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ കൂടുതലും 5 സ്റ്റെപ്പ് മോഡലിലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്സും ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ 5 സ്റ്റെപ്പ് മോഡൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. സോ പ്രീവിയസ്ലി ദേ വർ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ടു അക്കൗണ്ട് ഫോർ റവന്യൂ. അതെല്ലാം കൂടെ ക്രിസ്പായിട്ട് ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് ഒരു സമ്മറൈസ് സാധനമാണ് ഇപ്പം IFRS 15 വന്നേക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ടൈമിംഗ് എമൗണ്ട് എത്ര എപ്പോഴാണ്, ഓവർ ദ പീരീഡ് ആണോ, അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണോ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിലൊക്കെ ഒരു പ്രോപ്പർ ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വന്നത്? IFRS 15 വന്നത്. ഓക്കെ, സോ IFRS 15 നമുക്ക് 5 സ്റ്റെപ്പ് മോഡലാണുള്ളത്. സോ 5 സ്റ്റെപ്പ് മോഡൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ എ കോൺട്രാക്ട് എന്നുള്ളതായിരിക്കും. സോ വെൻ എവർ യു ആർ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് എ കോൺട്രാക്ട്, ആദ്യം കസ്റ്റമറും സപ്ലയറും തമ്മിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് മാത്രം പോരാ, അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്? വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക്? ഫസ്റ്റ് വൺ, രണ്ട് പാർട്ടീസും ബോത്ത് പാർട്ടീസ് ആർ കമ്മിറ്റഡ് ടു ദ കോൺട്രാക്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. ബോത്ത് പാർട്ടീസ് ആർ കമ്മിറ്റഡ് ടു ദ കോൺട്രാക്ട്. അവർ സ്വമേധയാ വന്ന് വില്ലിംഗ്ലി വന്നതാണോ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി വന്ന് ചേരുന്നതായിരിക്കല്. ആൻഡ് ഈച്ച് പാർട്ടീസ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്, ഓരോരുത്തരുടെയും റൈറ്റ്സും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും. ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കറക്റ്റായിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുക, സർവീസ് എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. സപ്ലയറിനോ പൈസ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സർവീസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റോ ഡെലിവറി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും സപ്ലയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡെലിവറി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ക്യാഷ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും സപ്ലയറിൻ്റെ റൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ ഇനി ഈ ക്യാഷൊക്കെ എങ്ങനെ തരും എന്നുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് ടേംസ്, ക്രെഡിറ്റ് ആണോ ക്യാഷ് ആണോ EMI ആണോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് വേണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ. Then we should check whether the contract having a commercial substance, ഒരു പ്രോഫിറ്റ് എലമെൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക. ഓക്കെ, അല്ലാതെ നോൺ മോണിറ്ററി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് അസറ്റ്സ് അല്ലായിരിക്കണം നടക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നു, ആ രീതിയിൽ വരാൻ പാടില്ല. ദർ ഷുഡ് ബി എ പ്രോഫിറ്റ് എലമെൻറ്റ്. സെയിൽസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രൊഡക്ട്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓക്കെ,
ദെൻ ഫൈനൽ പാർട്ട് നമുക്ക് പ്രോബബിൾ ആയിരിക്കണം ആ പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺസിഡറേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്. കസ്റ്റമറുടെ നിന്ന് ആ കൺസിഡറേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം പ്രോബബിൾ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി എവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? IFRS 15 സ്റ്റെപ്പ് 1. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ തീരത്തില്ല. അതിൻ്റെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് എ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് കളക്ടിങ് ദ കൺസിഡറേഷൻ, അവിടെ നമുക്ക് റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെ പ്രോപ്പർ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തിലും ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കീ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. സോ ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ എവരിവൺ? ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണോ? ഫൈൻ. സോ കോൺട്രാക്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ക്രൈറ്റീരിയാസ് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്തു. കോൺട്രാക്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 2 പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ. ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഒബ്ലിഗേഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ഒബ്ലിഗേഷനാണ് എനിക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാനുള്ളത് ടു കസ്റ്റമർ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. അത് 1 ആണോ 2 ആണോ 3 ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. സോ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഷുഡ് ബി ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിരിക്കണം. നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റ്ലി അതിനെ ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ ഐ എം ഗിവിങ് കാർ ആൻഡ് സർവീസ് ടുഗെദർ ടു ദ കസ്റ്റമർ ആൻഡ് സെയിങ് ദാറ്റ് സർവീസ് ഫ്രീ ആണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ നോക്കുമ്പോൾ പൈസ കിട്ടുന്ന കാറിന് മാത്രമോ സർവീസ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എഫക്റ്റീവ്ലി കാർ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ്, സർവീസ് വേറെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ്. സോ ഇൻ ടോട്ടൽ വി ഹാവ് 2 സെപ്പറേറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ. കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2 സെപ്പറേറ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. കാരണം കാർ ആൻഡ് സർവീസ് ഇസ് നോട്ട് ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. സർവീസ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ്ലി മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ്, അല്ലേ? റവന്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റവന്യൂ സ്ട്രീം തന്നെയാണ് സർവീസ്. സോ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്തില്ല എന്നല്ല, അതിന് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല മീൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ വെദർ വി ആർ ചാർജിങ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടാണോ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിസിലല്ല നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്റ്റിങ്. രണ്ടും തമ്മിൽ എന്ത് വരാൻ പാടില്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബി ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഞാനൊരു ലാപ്പ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇംപ്ലോയ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യത്തില്ല, കാരണം അതിന് ബേസിക് iOS അതിനകത്ത് കാണണം. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഫോൺ വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ വില സെപ്പറേറ്റ്ലി അവർ കാണിക്കും, റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ അത് ഇംപ്ലോയ്ഡ് ആണ്. ആ ഫോണിനകത്തിൽ ആ സാധനങ്ങൾ അത്രയും പെർഫോമൻസ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദെയർ. സോ ഇറ്റ്സ് ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. പക്ഷേ ഫോൺ പ്ലസ് ചാർജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ദെൻ ഇറ്റ്സ് 2 സെപ്പറേറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ. മനസ്സിലായോ? സോ whenever we identify performance obligation, it should be distinct. അതനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ചോദിക്കും. എന്താണെങ്കിലും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഒരു സനാരിയോ തന്നിട്ട് ഒരു കുറേ ആ കോൺട്രാക്റ്റിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അവർ, പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. ഓക്കെ. ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. ലെറ്റ്സ് സേ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന എക്സാമ്പിളാണ്. ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളോ വല്ലതും ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് നിങ്ങൾ റോ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. ദർ ഇസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്സ് ടു ബി ഡൺ. പൈപ്പ് ലൈനും പ്ലംബിംഗ് വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ വി ആർ ഡൂയിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ്. പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ബിൽഡ് ചെയ്ത് തരാമെന്നുള്ളതാണ്. സോ ആ ഹോസ്പിറ്റലാണ് നമ്മുടെ പ്രൈം പ്രൊഡക്റ്റ്, അല്ലേ? അവിടെ ആ ഹോസ്പിറ്റലാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൈം പ്രൊഡക്റ്റ്. ദെൻ ദർ ഇസ് ഓൺലി 1 പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഏരിയ ആണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2. അപ്പോൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. വളരെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ, കാൽക്കുലേഷൻ അല്ല. നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ. സോ വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 3 നമ്മൾ വരുവാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. സോ വെൻ യു ആർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ്, അവിടെ നമ്മൾ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ദറ്റ് ഈസ് ചിലപ്പോൾ വേരിയബിൾ കൺസിഡറേഷൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. വേരിയബിൾ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിറ്റ സാധനം നമ്മൾ ചിലപ്പം വിത്ത് റൈറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആയിരിക്കും വിറ്റത്.
ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആമസോൺ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് 10 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ അടിക്കാം പ്രൊഡക്റ്റ്. സോ അവിടെ പിന്നെ അവർ 100 പ്രൊഡക്ട്സ് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ റവന്യൂ എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും? ബിക്കോസ് റിട്ടേൺ വരാനുള്ള റൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റത്. ബട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് സെനാരിയോ നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ കൺസിഡറേഷൻ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ബേസിലായിരിക്കും റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സേ ഔട്ട് ഓഫ് 100 പ്രൊഡക്ട്സ് എനിക്ക് ഷുവറാണ് ഒരു 10 മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൺസേൺ ഉള്ളത്, ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി ഉള്ളത്. ബാക്കി 90ലും ആ പൈസ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. 100ൽ 90 പ്രൊഡക്ട്സിലും. സോ എങ്കിൽ ആ 90 പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ റവന്യൂ മാത്രമേ ഞാൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഐ കനോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് റവന്യൂ ഫോർ ദാറ്റ് 10. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ എന്തിൽ വരാം? വേരിയബിൾ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ വരാം. അപ്പോൾ വെൻ വി ഡിറ്റർമൈൻ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദിസ് വേരിയബിൾ കൺസിഡറേഷൻ പാർട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണെന്ത്? കൺസിഡറേഷൻ പേയബിൾ ടു കസ്റ്റമർ. കൺസിഡറേഷൻ പേയബിൾ ടു കസ്റ്റമർ. സോ എന്താണ് ഈ കൺസിഡറേഷൻ പേയബിൾ ടു കസ്റ്റമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സംടൈംസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെനാൽറ്റി വല്ലതും പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടൈമിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു പേ പെനാൽറ്റി. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പെനാൽറ്റി പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സിനാരിയോ പെനാൽറ്റി നിങ്ങൾ പ്രൊവിഷൻ ചിലപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. പെനാൽറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ വിൽ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻ എമൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് പേയബിൾ ടു കസ്റ്റമർ. അതിന് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നത് വി ഷുഡ് ഡിഡക്ട് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ഫ്രം ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ്. നമ്മൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസിൽ നിന്ന് ആ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഷുഡ് ഡിഡക്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ വെൻ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. സോ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ വേരിയബിൾ കൺസിഡറേഷൻ, കൺസിഡറേഷൻ പേയബിൾ ടു കസ്റ്റമർ. പിന്നെന്താ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം? ഫൈനാൻസിങ് കമ്പണൻറ്റ്. ഫൈനാൻസിങ് കമ്പണൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അത് മെയിൻലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജൂൺ 2023 ഞാൻ വിറ്റത്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ പൈസ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ജൂൺ 2024 സോ ആ ടൈമിംഗ് ഡിഫറൻസ്, സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ടൈമിംഗ് ഡിഫറൻസ് വന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് കിട്ടേണ്ട പൈസ എനിക്ക് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെ വരും. അപ്പോൾ വെൻ വി ആർ റെക്കഗ്നൈസിങ് റവന്യൂ ഓർ റിസീവബിൾ, സോ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്താണോ അതിൽ വേണം ഞാൻ എന്ത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ? റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ്, വേരിയബിൾ കൺസിഡറേഷൻ, കൺസിഡറേഷൻ പേയബിൾ ടു കമ്പണൻറ്റ്, ഫൈനാൻസിങ് കമ്പണൻറ്റ്, ഇങ്ങനെ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ വരുന്നൊരു ഫാക്ടറാണ് നോൺ ക്യാഷ് കൺസിഡറേഷൻ സെനാരിയോസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ചില സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടൂല, ചില സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തില്ല? ക്യാഷ് കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് ക്യാഷ് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ തരുന്ന പോലെ ഷെയർസ് വല്ലതും ആയിരിക്കും. അവർ നമുക്ക് തരുന്നത് ഷെയർസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഷെയർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അതിനെന്തില്ല? ക്യാഷ് ആയിട്ടല്ല, ഇറ്റ്സ് ദ നോൺ ക്യാഷ് കൺസിഡറേഷൻ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഷെയർസിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക? ഫെയർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക. സോ വിൽ അപ്ലൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ഫെയർ വാല്യൂ ആസ് പെർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് IFRS 13 നോളജ് അപ്പോൾ അവിടെ കയറി വരും. IFRS 13 ഫെയർ വാല്യൂ, അപ്പോൾ അവിടെ വരാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫെയർ വാല്യൂ IFRS 13 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന്. കാരണം ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിൽ കയറി വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നോളജ് ഓഫ് IFRS 13 ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ IFRS 13 പ്രകാരം നമ്മൾ ഫെയർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്കൊരു 10,000 ഷെയർ ആണ് ഇപ്പോൾ അവർ തന്നെങ്കിൽ റവന്യൂ ഞാൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് 10,000 ഷെയർ ആയിരിക്കും. സോ ഡെബിറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഈ പറയുന്ന ഷെയർസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ക്യാഷ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ ഫെയർ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, വി കനോട്ട് കൺസിഡർ അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഫെയർ വാല്യൂ എന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് കാണുമല്ലോ. നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ്, ആ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസിൻ്റെ എന്തെടുക്കുക? ലിസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക. മാർക്കറ്റിൽ അത് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗുഡ്സിൻ്റെയോ സർവീസിൻ്റെയോ ഒരു ലിസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ പ്രൈസ് കാണും. ആ പ്രൈസിൽ വേണം നമ്മൾ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ നോൺ ക്യാഷ് ആയിട്ടല്ല കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടിയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആ നോൺ ക്യാഷ് കൺസിഡറേഷനെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് മക്കളെ? ഫെയർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക ആസ് പെർ IFRS 13. ആ ഫെയർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്താ? നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന ഗുഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിൻ്റെയോ ഫെയർ വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിലുള്ള ലിസ്റ്റ് പ്രൈസ്, അതിൻ്റെ MRP എന്താണെന്ന് നോക്കുക. അതിൻ്റെ MRP ലിറ്ററലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് പ്രൈസ് അതിൻ്റെ MRP ലിസ്റ്റ് പ്രൈസ്, ആ പ്രൈസിൻ്റെ എമൗണ്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ഫെയർ വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? വി ആർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കണം. ഒന്നെന്താണ്? വേരിയബിൾ കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ നോക്കണം. കൺസിഡറേഷൻ പേയബിൾ ടു കസ്റ്റമർ, ആ ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഫൈനാൻസിങ് കമ്പണന്റ് ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. നോൺ ക്യാഷ് കൺസിഡറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ റവന്യൂവിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ടു ബി പ്ലേഡ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസിൻ്റെ ആ ഒരു 4 ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. ആ 4 എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തേ. വേരിയബിൾ കൺസിഡറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രോബബിലിറ്റി, നമുക്ക് എത്രത്തോളം കിട്ടുമെന്ന് പ്രോബബിൾ ആണോ അതേ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ആ അൺസർട്ടൺ പാർട്ട് റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇനി കൺസിഡറേഷൻ പേയബിൾ ടു കസ്റ്റമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ പെനാൽറ്റിയുടെ ഒക്കെ സെനാരിയോ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റോ സർവീസോ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്യും അവിടെ ആ സാധനം സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഓക്കെ, വി മേ ഇൻകർ സം കോസ്റ്റ് ടു സെറ്റപ്പ് ടു ഡെലിവർ ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ ഡെലിവർ ദ സർവീസ്. അപ്പോൾ ആ കോസ്റ്റിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യും? ഹൗ വിൽ യു അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദാറ്റ് കോസ്റ്റ്? ആ കോസ്റ്റിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. വി ക്യാൻ ഡിഡക്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ്. ഇൻ ദ സെയിം വേ ഫൈനാൻസിങ് കമ്പണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെനാരിയോ വരാം. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റോ സർവീസോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നു, ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ടൈമിംഗ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡെലിവറി ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ആൻഡ് ദ ടൈം അറ്റ് വിച്ച് വി കളക്ട് ദ ക്യാഷ്. അവിടെ നമുക്കപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഫൈനാൻസിങ് കമ്പണന്റ് എലമെന്റ് വരാം. സോ അവിടെ നമ്മൾ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്താണോ ആ എമൗണ്ടിലായിരിക്കണം നമ്മൾ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ക്യാഷ് കൺസിഡറേഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ നോൺ ക്യാഷ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഷെയർസ് ഓർ എനിത്തിങ് ഓൺ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫോം. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു നോൺ ക്യാഷ് കൺസിഡറേഷൻ വി ക്യാൻ റെക്കഗ്നൈസ് ദ റവന്യൂ ആസ് പെർ ദ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് നോൺ ക്യാഷ് കൺസിഡറേഷൻ. ആ ഷെയറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ 10,000 ഷെയർ ആണ് അവർ തരുന്നതെങ്കിൽ ഇൻ റിട്ടേൺ ഫോർ യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ്, ആ 10,000 ഷെയറിൻ്റെ ഫെയർ വാല്യൂ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഫെയർ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയോ സർവീസിൻ്റെയോ എന്തെടുക്കണം? സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്താണോ അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ എവരി വൺ? സോ whenever it's an IFRS 15 question, ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. സോ വി കവേർഡ് 3 steps റൈറ്റ് നൗ, which is step number 1, identifying a contract, step number 2, identifying the performance obligations, and step number 3, determination of transaction price. അപ്പോൾ ഇത് 3 ക്ലിയർ ആണോ? കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ഗെറ്റ് ദ ഈസി മാർക്സ്. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഏത് സ്റ്റെപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ ഒരു സ്റ്റേജ് അവിടെ കഴിയും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ. സോ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4 is about അലക്കേറ്റ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ്. ഈ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസിനെ നമ്മൾ അലക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ടു ഈച്ച്. ഇപ്പോൾ 2 പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈച്ച് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അലക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാറും സർവീസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ റവന്യൂവിനെ കാറിൻ്റെയും സർവീസിൻ്റെയും റവന്യൂ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ്? ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് കാർ ആണെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക. ദെൻ സർവീസ് മാത്രം കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക. സോ ആ വെയിറ്റേജിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ആ ടോട്ടൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എത്ര പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഉള്ളത്. ഫൈൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4, ദാറ്റ് ഈസ് അലക്കേറ്റിംഗ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 5, അതാണ് മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ്, വിച്ച് ഈസ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ. സോ നമ്മുടെ എല്ലാ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷനും ഒരേപോലെ അല്ലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇവിടെ തന്നെ കാറിൻ്റെയും സർവീസിൻ്റെയും കേസിൽ നമുക്കറിയാം, കാറിൻ്റെ കേസിൽ ആ കൺട്രോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ കാറ് വിൽക്കുന്ന ആ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലാണ്. ആ കാറിൻ്റെ റവന്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ കൺട്രോൾ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ റവന്യൂ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് പോകാം. ഇനി ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് സർവീസിൻ്റെ സെനാരിയോയിൽ നമുക്കറിയാം കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ ദ പീരീഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഐറ്റം പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ലേ, ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വരുന്ന സെനാരിയോ ആണ്. സോ സിൻസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സർവീസ് അവിടെ നമ്മൾ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓവർ ദ പീരീഡ് ആയിരിക്കണം. റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓവർ ദ പീരീഡ് ആണ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് പാർട്ടാണ്. വെദർ വിൽ യു റെക്കഗ്നൈസ് റവന്യൂ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഓർ ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 5. അപ്പോൾ IFRS 15 മെയിൻ നോളജ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫ്രം ദിസ് 5 സ്റ്റെപ്സ്. അപ്പോൾ ഈ 5 സ്റ്റെപ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അതിൽ ഓരോ ഏരിയസും ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരും. 3 to 4 മാർക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ 10 മാർക്സിന് വരെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ? Can you reply in the chat? ഇത് പാർട്ട് ഓക്കെ ആണോ? ഫൈൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് IFRS 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചെയ്യാം. കാരണം മെയിൻലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് ഈ 5 സ്റ്റെപ്പ് മോഡൽ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചെയ്യാം. So can you see the question here? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നുണ്ടോ മക്കളെ? ഓക്കെ, സോ കാലിബ്ര കമ്പനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെനാരിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബ്ലോക്സ് ആക്ച്വലി റവന്യൂ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെനാരിയോ ആണ്. സോ ഡിസ്കസ് ഹൗ കാലിബ്ര ഷുഡ് ഹാവ് അക്കൗണ്ടഡ് ഫോർ ദ സെയിൽ ഓഫ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബ്ലോക്സ് in IFRS 15 revenue from contract with customers and IAS 23. അപ്പോൾ 2 സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. 5 മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. സോ IAS 23ൻ്റെ കുറച്ച് നോളജ് പാർട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുക. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു റീഡ് ഗെയിൻ സം നോളജ് ഫ്രം IAS 23. അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസും ഉണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വായിച്ചേ. Just quickly go through it. So ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കമ്പനി അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബ്ലോക്സ് വിച്ച് നോർമലി ടേക്സ് 2 years ടു കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് സൈനിങ് ദ കോൺട്രാക്ട്. നോർമലി ഉള്ള അതിൻ്റെ ടൈമാണ് കംപ്ലീഷന്. ദ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ FRന്റെ ഒരു നോളജ് വെച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആണ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. പക്ഷേ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ തന്നെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ, കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ തന്നെ കൺട്രോൾ 2 രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ കാണാം. സോ കൺട്രോൾ കൺസ്ട്രക്ഷനിലാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം വരാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോൾ 2 years എടുത്തു നിങ്ങളിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ബിൽഡിങ്. അപ്പോൾ 2 years എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ 2 years കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും നിങ്ങൾ കീയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കൺട്രോൾ കസ്റ്റമറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ കീയും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സും ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ? ക്യാഷ് കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2 years വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഇപ്പോൾ വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ബ്രിഡ്ജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോഡിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അവിടെ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് എന്ത് ബില്ല് പാസ്സാക്കാറുണ്ട്. സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ്, സ്റ്റേജ് 1, സ്റ്റേജ് 2, സ്റ്റേജ് 3. ഇപ്പോൾ മെട്രോൻ്റെ ഒക്കെ വർക്ക് നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. സോ അവിടെ ഓരോ സ്റ്റേജും അനുസരിച്ച് അവിടെ ബില്ല് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും.
ആ ബില്ല് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്യാഷ് കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ നമ്മൾ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? അവിടെ നമ്മൾ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓവർ ദ പീരീഡ് ആയിരിക്കണം. കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിങ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ചാടി കയറി എന്ത് ചെയ്യും? കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലേ, കുറേ സമയം എടുക്കുമല്ലോ, അത് ഓവർ ദ പീരീഡ് ആണ്. അങ്ങനല്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ഡയറക്റ്റ്ലി അവർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെയും വരാം, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. അപ്പോൾ അവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ റവന്യൂ ഷുഡ് ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, ഇനി ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറയുവാണ് ക്യാഷ് കിട്ടുന്ന ഇത്ര നേരത്തെ ആണെന്ന് വെച്ചോ, ക്യാഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്ര നേരത്തെ കിട്ടും. പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ, ഓരോ സ്റ്റേജും കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബില്ല് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു, അതനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ പറയുവാണെങ്കിൽ ദെയർ വി ക്യാൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഓക്കെ, നമുക്ക് റവന്യൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ റവന്യൂ അറ്റ് ദ ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം സെനാരിയോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതനുസരിച്ച് അവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? ക്യാഷ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ഇസ് ക്ലിയർ എവരി വൺ? അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതല്ല ചോദ്യം, ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് ഡയറക്ട്ലി പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദർ ക്യാൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദ ടൈറ്റിൽ, പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദെയർഫോർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബ്ലോക്സ് പാസ് ടു ദ കസ്റ്റമർ upon the completion of the construction. The price which is payable on each payment is 9.55 million ആണ് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ്ലി പ്രൈസ് പേ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ? കസ്റ്റമറിന് വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പൈസ പേ ചെയ്യാം, 8.5 million ക്യാഷ് പേ ചെയ്യാം. സോ 8.5 million ക്യാഷ് പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് പോലാണ്. സോ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി വെച്ചിട്ട് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 9.55 million തരുന്നതിന് വരെ ഇപ്പോൾ 8.5 കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നേരത്തെ ക്യാഷ് വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും കമ്പനിക്ക് നേരത്തെ റവന്യൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ 2 years കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റവന്യൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവരിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇപ്പോൾ തന്നെ ടുഡേ ഇറ്റ്സെൽഫ് ദേ ഹാവ് ഗിവൺ ദ ക്യാഷ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ട് 8.5 million നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തു ക്യാഷ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് 8.5 million. ബട്ട് നമുക്ക് റവന്യൂ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമുക്കിവിടെ റവന്യൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കാരണം ക്യാഷ് നേരത്തെ കിട്ടിയോണ്ട് റവന്യൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. റവന്യൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലാണ്, when the control has been transferred. അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ ക്യാഷിന് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് വെക്കും? ഒരു ഡിഫേർഡ് ഇൻകം പോലെ വെക്കും. ദെൻസ് ലയബിലിറ്റി. സോ വി നോ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ 9.55 million കിട്ടേണ്ടടുത്ത് ഇപ്പോൾ 8.5 തരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമ്മൾ ഇയർ 1 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 8.5 million നമ്മൾ വീണ്ടും അൺവൈൻഡ് ചെയ്യണം. ഇതിനെ അൺവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ അൺവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്തിലോട്ട് എത്തുന്നുണ്ടാവുക? 9.55 എത്തുന്നുണ്ടാവുക. ബട്ട് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം, അപ്പോൾ അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത് അറ്റ് ദ എൻഡ് എന്താവും? ഈ ലയബിലിറ്റി ബിക്കംസ് 9.55. സോ ആ മൊമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? റവന്യൂ റെക്കോർഡ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി ക്യാഷ് ഒന്നും അവർ തരത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ലയബിലിറ്റി റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും 9.55. Then at that moment 2 years ആവുന്ന സമയത്ത് റവന്യൂ വിൽ ബി അക്കൗണ്ടഡ്. ജസ്റ്റ് 9.55 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യും, ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ റവന്യൂ ഇസ് ഗോയിങ് ടു അക്കൗണ്ടഡ്. ഓരോ വർഷം നമ്മൾ അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അൺവൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ്, അൺവൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പം വി നോ ദാറ്റ്സ് എ ലയബിലിറ്റി. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്പെൻസ് ടു P&L. ക്രെഡിറ്റ് ലയബിലിറ്റിയിലോട്ടും പോകും. സോ നോർമലി ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ P&L SOPL കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ? പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻവെൻട്രി വിച്ച് ഇസ് ഡെവലപ്ഡ് ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് 2 years. കമ്പനി ഒരു ഇൻവെൻട്രി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് 2 years. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ മെച്ചുറിങ് ഇൻവെൻട്രി. 2 years ടൈം കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ഇൻവെൻട്രി ആണ്. സോ മെച്ചുറിങ് ഇൻവെൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ? അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ക്വാളിഫയിങ് അസറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ക്വാളിഫയിങ് അസറ്റ്. അപ്പോൾ ക്വാളിഫയിങ് അസറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ക്വാളിഫയിങ് അസറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വല്ലതും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുവാണെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ദ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ്. ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം നമ്മളതിനെ. ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻകേർഡ് റെസ്പെക്ട് ടു ക്വാളിഫയിങ് അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? P&L ചാർജ് ചെയ്യണോ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട്? അല്ല.
If it's a borrowing cost incurred with respect to qualifying asset ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We should capitalize it. അതിന് നമ്മൾ capitalize ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ ആണോ? Is it clear everyone? അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയും വരുന്നുണ്ട്, റവന്യൂവിൻ്റെ ആ ഫൈനാൻസിങ് കമ്പണൻ്റെ ഏരിയ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Is it clear everyone? Can you reply in the chat? അപ്പോൾ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയ അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. Along with that they have discussed about IFRS 15 as well. അപ്പോൾ ഒരു 5 മാർക്സിൻ്റെ സെനാരിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുക. സോ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ നോളജ് പാർട്ട് എഴുതണം. റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് ഇവിടെ. ദെൻ ഒരു ഫൈനാൻസിങ് കമ്പണൻ്റെ എലമെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫുൾ എമൗണ്ടും റവന്യൂവിലല്ല പോകുന്നത്. വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഡെഫേർഡ് ഇൻകം. സോ ദെൻ വി ഷുഡ് അൺവൈൻഡ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ 2 years ടൈം. അങ്ങനെ 9.55 എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. എമൗണ്ട് വിൽ ഗോ ടു റവന്യൂ. എമൗണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോകും? റവന്യൂയിലോട്ട് പോകും. ഓക്കെ. ദെൻ നമ്മൾ ഈ അൺവൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് നോർമലി ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. സോറി, എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻകേർഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് വിൽ ക്യാപിറ്റലൈസ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് IAS 23യുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടെ അവിടെ വരുന്നത്. കാരണം 2 years കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ മെച്ചറിങ് ഇൻവെൻട്രി. കാലിബറ കമ്പനീനെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മെച്ചറിങ് ഇൻവെൻട്രി എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ്. ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്? ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ? Set അല്ലേ? Fine. So we'll do another question. So can you see this question? അപ്പോൾ ഇതും ഒരു സെനാരിയോ ആണ്, റവന്യൂവിൻ്റെ ഒരു സെനാരിയോ ആണ്. ദേ ഹാവ് ബീൻ മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റവന്യൂ. അപ്പോൾ സിർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ മാർച്ച് ജൂൺ 2021. സോ ഇവിടെ ഒരു റവന്യൂവിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഇവിടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ. സോ ഡിസ്കസ് whether the 4-year contract is a single performance obligation with respect to IFRS 15. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2 സിംഗിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ 2 പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. ആൻഡ് യുവർ ആൻസർ ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് വെദർ ദ റവന്യൂ ഷുഡ് ബി റെക്കഗ്നൈസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഓർ ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. അപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് റവന്യൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2 പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ടോ അതോ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ എന്ന് നോക്കുക. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ ഈസ് ലൈക്ക് how will you account for the revenue, whether it will be over the period of time or at the point of time. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്. സോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നോളജ് പാർട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതി വെക്കാം. കാരണം അതെന്തായാലും നമുക്ക് ഈസി മാർക്സ് ആണ്. ഈവൻ ബിഫോർ റീഡിങ് ദ ആൻസർ ഇറ്റ് സെൽഫ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ്. IFRS 15 സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2 ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 5 ആദ്യം എഴുതുക. സോ നൗ വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ സെനാരിയോ, Sitka is a software development company which operates in an industry where technology changes rapidly and its customers use the cloud to access the software, and Sitka generates revenue by charging customers for the software license and software updates. അപ്പോൾ ലൈസൻസിനും അതേപോലെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ്സിനും റവന്യൂ ചാർജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഹാസ് റീസെൻ്റ്ലി ഡിസ്പോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എ സബ്സിഡറി മാഡ്ലറ്റ് ആൻഡ് പർച്ചേസ് എ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ബില്ലിംഗ്. അതൊക്കെ സെക്കൻഡ് സിനാരിയോയാണ്, നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഏരിയ അല്ല. സോ നൗ വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട എക്സിബിറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സിബിറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം. Okay. On 1st January 2007, Sitka company agreed for a 4-year contract with Sense to produce access to license of Sitka software, including customer support in the form of 3 monthly updates to the software. The total contract price is 3 million of both licensing the software and monthly updates, and Sitka licensed software on standalone basis of $1 million and $2 million over a 4-year period of time.
between 1 and 2 million. അപ്പോൾ 1 to 2 million ആണ് 4 year period അവർ കൊടുക്കുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്യാൻ ഫങ്ഷൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ വിത്തൗട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൾസോ മന്ത്ലി അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇംപ്രൂവ്സ് ഇറ്റ്സ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് എസെൻഷ്യൽ ടു ഫങ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. മന്ത്ലി അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ്ലി അത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. However, because of the rapidly changing technology in the industry, if Sen does not update the software regularly, the benefits of softwares would be reduced എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ ഇന്നവേ നമ്മളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ വരും, ഓക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അപ്പോൾ ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഇത് ഭയങ്കര റാപ്പിഡ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയാണ്. അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിൽ. ഇപ്പോൾ കോമ്പറ്റീറ്റർ പ്രഷറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ലോങ് ടേം വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻ എ വേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ പ്രൊവൈഡിങ് ദാറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി അല്ലേ. ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് സെനാരിയോ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറോട് കൊടുത്താലേ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനൊരു നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ആംഗിൾ ചിന്തിച്ചും കൂടെ വേണം. ഇവിടെ കൺസെപ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ലീഗൽ സാധനം വെച്ചിട്ട് പക്ക ടെക്നിക്കൽ സാധനം ആലോചിക്കാതെ ടെക്നിക്കലി അത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണ്ട, അപ്ഡേറ്റ്സ് വേണ്ട. പക്ഷേ കോമ്പറ്റീറ്റർ അനാലിസിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈഫ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തേ പറ്റൂ, ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ട് കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഫൈൻ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെനാരിയോ ഇവിടെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നതും അപ്ഡേറ്റ്സും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണെങ്കിലും കൺസിഡറിംഗ് ദ കറന്റ് മാർക്കറ്റ് സെനാരിയോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഓർ റാപ്പിഡ്ലി ചേഞ്ചിങ് ടെക്നോളജി ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തേ പറ്റൂ, അപ്ഡേറ്റ്സ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഐഫോൺ 8 നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്, യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സോ കാര്യങ്ങളോ കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദെയർ. ഒബ്വിയസ്ലി അങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ടായി പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ. Fine. So Sen company has already updated the software on 2 occasions. So Sen must assess the software via cloud and does not own the rights to the software. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പം ഒരു സെനാരി നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഫിനാൻസിങ് കമ്പനന്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസിൻ്റെ. ഇവിടെയും വീണ്ടും റവന്യൂ തന്നെയാണ് അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റവന്യൂവിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2 ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 5 ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ I will say that here it should be considered as a single performance obligation. Most of the answer should be നിങ്ങളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ്. സിംഗിൾ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ്, ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്. സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞു. സോ ദെൻ ഇൻ ദാറ്റ് സെനാരിയോ there is only one objective and the revenue should be recognized at the point of time. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇനി ചില സ്റ്റുഡൻസിന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആംഗിളിൽ ചിന്തിക്കാം. രണ്ടും ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. അങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഇവിടെ ആൻസർ ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു പാസ് പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ തന്നെ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിനർ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമിനറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് വായിക്കാം. എക്സാമിനേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം രണ്ട് ആൻസറും ഇവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ. Okay, if there is a conclusion was that software could function without update, since they are not essential to function, Sen company has only updated twice, which could initiate software is functional without updates. അവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ടോട്ടൽ പെർഫോമൻസ് എന്താണ് റവന്യൂ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി അലക്കേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് അപ്രോച്ച് ടു ആൻസർ ഈസ് വെൽ ആർഗ്യൂഡ് വുഡ് ഹാവ് ഗിവൺ ക്രെഡിറ്റ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഞാൻ അതാണ് പറയുന്നത്, SBR ഒരു ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യുവർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ സിംഗിൾ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എഴുതുന്നവർക്കും എക്സാമിനർ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്താണ് അതിന് മാർക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് കറക്റ്റ്, സിംഗിളായിട്ട് പോകുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഒരു സെനാരിയോ. ആൻഡ് ബിക്കോസ് കൺസിഡറിങ് ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ടു കൺക്ലൂഡ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഷുഡ് ബി മോർ ബെറ്റർ or more improved if you are giving it as a time. Is it clear everyone? ഈ പാട്ട് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ? റവന്യൂവിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ക്യാൻ റിപ്ലൈ ഇൻ ദ ചാറ്റ്. ഇപ്പോൾ റവന്യൂവിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി പ്രൂവ് ചെയ്ത് തരുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കുക. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ഫിക്സഡ് ആൻസർ എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ
you will get the credits in SBR. അതാണ് compared to FR, SBR-ലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു advantage. Is it clear, everyone? Okay, so that's it for our marathon section today. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കവർ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So what are the further questions that you have to do from revision kit from IFRS 15 and financial instruments എന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് ഇടാം. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈവിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. സോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈവ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് we can discuss it as well. Okay, so thanks for joining, guys. I hope you got benefited from the section. Almost എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ഉള്ള റെഗുലർ ബാച്ചിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, സോ റെഗുലർ ബാച്ചിലുള്ളവർക്ക് എനിക്കറിയാം ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗെറ്റ്സ് റിപ്പീറ്റഡ്. ബട്ട് അഗെയിൻ അതൊരു കോമൺ സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ ബേസിക്സും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് കേട്ടോ. പിന്നെ വൺ തിങ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താലും ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റ് ആവാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോളജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു രീതി മനസ്സിലാവും. അത് എത്രത്തോളം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് 2 കൺക്ലൂഷൻ വരെ വരാമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ കൺക്ലൂഷൻ അങ്ങനെയല്ല, ഹൗ യു ആർ പ്രോപ്പർലി ആർഗ്യൂയിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗിവിങ് ദ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഫോർ യുവർ കൺക്ലൂഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ മക്കളെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ അവർ സെക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ ബാക്കി ഏരിയാസ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാം. താങ്ക്സ്, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ടേക്ക് കെയർ.